শুভ সন্ধ্যা। আজ 25শে জুন 2026। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরো বান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির বান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে গৃহী সংঘের আলোচনা সম্মানিত উপাসিকা সদ্ধর্মের পূজারী মৌমিতা বড়ুয়া মৌ আলোচনা করার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আজকে মৌমিতা বড়ুয়া মৌ মহোদয়ার ধর্মালোচনা শোনার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো আরাহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরাহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরাহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। এবং আচিন্ত্যা বুদ্ধা বুদ্ধধম্মা চিন্ত্যা অচিন্ত্য সুভাষানানা বিপাকো ধ্যাসিন্ত্য। Te chansa sile na kanti meda bale na cham. Te pitwang anarakanto tapaduka vinasanam. Te chansa sile na kanti meda bale na cham. Te pitwang anarakanto sababaya vinasanam. Te chansa sile na kanti meda bale na cham. Te pitwang anarakanto sabaroga vinasanam. Bhavato sabba mangala rakando sabba devata sabba buddhanubhavena sada sote bhavandute. Bhavato sabba mangalam rakando sabba devata sabba bhavena sada sote bhavandute. Bhavato sabba mangala rakando sabba devata sabba manganuභාවේන सदा सोते बंधुते। সাধু সাধু সাধু। এখন মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন কলকাতা থেকে ধীমান বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধং বন্দামি, ধম্মং বন্দামি, সংঘং বন্দামি,
ahang vandami sabbuddha Dutiyampi buddhang vandami dhammang vandami sanghang vandami ahang vandami sabbuddha Tatiyampi buddhang vandami dhammang vandami sanghang vandami ahang vandami sabbuddha Okasawandami bhante sanghang dwarotena katang sabbang aporadang kamatu no bhante sangho dutiyampi okasawandami bhante sanghang dwarotena katang sabbang aporadang kamatu no bhante sangho Tatiyampi bandami bhante sanghang dwarote na katang sabbang aporadang kamatu no bhante sangho okasa mayang bhante tisarane na saha pancho silang dhammang yachami anugahang katva silang detane bhante Dutiyampi mayang bhante tisaranena saha Panchosilang dhammang yachami anugang katva silang detami bhante Tatiyampi mayang bhante tisaranena saha Panchosilang dhammang yachami anugang katva silang detami bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান সহ এখন 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন পূজনীয় আশীর্বাদক ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Tamahang badami tang badetha. bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami Isaranaгаmanang sampunnang. Bhante Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata bera Adinna veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana bera mani sikha padang samadhiyami Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccachara bera mani sikha padang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Osavada bera mani sikha padang samadhiyami Suramera majja pamada thana veramani sikkhapadang samadhiyami. Sura Mirya Majja Pamadatthana Bera-mani sikha padang samadhiyami Sadhu sadhu imang tisaranena saddhing panchaselang dhammang sadhukang surakitang katva
अपमादेन शीलं सम्पदेथ मावन्ते शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भुगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं अन्ति तस्मात् शीलं विशोधये। साधु 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 সজ্জন্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা সবাই মিলে 10 মিনিট আনাপানসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে বলে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে বলে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসতে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেই ভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই, সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন চলে আসবে। এইভাবে বারবার মন চলে যাবে, খুব শান্ত ভাবে
সেই মনকে তার কাজে নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর মন ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হতে থাকবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই ধ্যান করতে পারে, চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে, তারাই তো ধ্যান, তারাই জ্ঞান, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वा धर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वा संघानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদ ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা বন্দনা। সাধু সাধু মঙ্গল মঙ্গল। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি পূজনীয় আশীর্বাদ ভান্তে অনুমতি প্রার্থনা করছি গৃহী সংঘের আলোচনা ধর্ম আলোচনা শোনার জন্য পূজনীয় ভান্তের অনুমতি প্রার্থনা করছি। সাধু 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 100% অনুমতি। বন্দনা। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা আইটিএসএস জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন গৃহী সংঘের ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন সম্মানিত উপাসিকা সদ্ধর্মের পূজারী মৌমিতা বড়ুয়া, মৌ, নদ্দা গুলশান, ঢাকা 1212। সম্মানিত আলোচক মহোদয়া 166তম আলোচনায় স্মৃতি প্রস্থান সূত্র দ্বিতীয় পর্ব আলোচনা করবেন। আমি সম্মানিত আলোচক মহোদয়াকে শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। নমস্কার। দিদি সাউন্ডটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সেটা তো ফ্যানের আওয়াজের কারণে। তাহলে আমার হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে রাখতে হবে, দুঃখিত। সেই নর্তম নরশ্রেষ্ঠ মহাকারণিক তথাগত অরহৎ সম্মুখ সমুখের পাদমূলে বন্দনা। আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসনে কল্যাণ, নির্বাণ প্রদায়ে সেই ধর্ম বিনয়কে বন্দনা। তথাগত অরহৎ সম্মুখ সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহতিত সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি। আরো বন্দনা নিবেদন করছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আইটিএসএস এর পূজনীয় শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা ভান্তে এবং আমাদের পরামর্শক ভান্তে আশীর্বাদক ভান্তেকে আমাদের সকলের বোধিবৃক্ষের ছায়ার মতো আমাদের সকলকে ছায়া দিচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে সবসময় পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, করে দিচ্ছেন। তো পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা নিবেদন করছি এবং সকল উপস্থিত আছেন অথবা সামনে দেখবেন সকলকে বন্দনা নিবেদন করছি। আপনাদের সবাইকে যারা গুরুজন আছেন সবাইকে প্রণাম জানাই, নমস্কার, স্বাগতম। আজকের পর্বে আমরা পাঠ করছি স্মৃতি প্রস্থান সূত্র অথবা স্মৃতি উপস্থান। স্মৃতি উপস্থানকে ভেঙে বলা হয় স্মৃত্যুপস্থান মূলত। এটাকে আবার আরেক ভাষায় বলা হয় মহাস্মৃতি
মহাসৃত্যুপস্থান বাংলায়, পালিতে যদি বলেন তাহলে সাতিপাট্ঠানা অথবা মহাসাতিপাট্ঠানা। অনেকভাবে বললাম। স্মৃত্যুপস্থান মানে হচ্ছে স্মৃতি যোগ উপস্থান, এজন্য স্মৃত্যুপস্থান। আচ্ছা, আমরা গত পর্বে মানে এটা আজকে দ্বিতীয় পর্ব আমরা শুরু করেছি ইতিমধ্যে। গত পর্বেও পূজনীয় ভান্তে ছিলেন, আজকেও পূজনীয় ভান্তে আছেন। পূজনীয় ভান্তের অনুমতি ক্রমে, আদেশ ক্রমে আমরা আজকের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যে পাঠ করেছি নম্বর গণনায় 3 নং পর্যন্ত, যেটা আনাপানা পাব্বান, মানে কায়কে দর্শন করে, কায়কে দর্শন করার সময় যেভাবে যে আনাপানা পর্ব আছে সেই আনাপানা পর্ব। এখানে আমরা জেনেছি ইতিমধ্যে যে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরের বিষয়গুলো, যে দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘস্বর হিসেবে দেখতে হবে, জানতে হয়, বা একজন ভিক্ষু জানে। হ্রস্বস্বরকে হ্রস্বস্বর বলে জানে। কায়ের ভেতরে আধ্যাত্মাগ মানে ভেতরে জানে, কায়ের বাহিরে বাহিরটা বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতে, অর্থাৎ কায়কে দর্শন করে বিচরণ করে। তো আধ্যাত্মা ওয়াহিদা বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতে, এই বিষয়গুলো আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি। আজকে আমরা জানবো কায়ানুপাসানা ইরিয়া পাথা পাব্বাং। নম্বর গণনা এটা 4, অর্থাৎ কায়কে দর্শনে ইর্জাপথ পর্ব। হ্যাঁ, বাংলা যদি করেন, যে আমি তো পালি আর বাংলা একসাথে বলছি, তো কায়ানুপাসানা মানে হচ্ছে কায় অনুদর্শন, ঠিক আছে। তো ইরিয়াপাত মানে ইর্জাপথ, পাব্বাং মানে পর্ব। আচ্ছা, এখানে আছে পুনাচা পারাং ভিক্ষাবে, পুনরায় ভিক্ষুগণ। ভিক্ষাবে মানে ভিক্ষুগণ, পুনরায় ভিক্ষুগণ মানে এরপর। শব্দের শুরুতে থাকে না অতঃপর, এরকম আর কি। ভিক্ষু গাচ্ছাতি বা জানাতি, গাচ্ছান্ত এর মূল শব্দ হচ্ছে মূলত গাচ্ছাতি, মানে এটার মূল শব্দ বলতে মূল ক্রিয়া। বাক্যে উভয় বাক্যে কিন্তু আপনার কি থাকে, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ইংরেজি বলতে আমার বেশি সুবিধা, বাংলায় কি বলে, কর্তা ক্রিয়া আর বাকি অংশ যেটা থাকে সেটা আর কি। তো তো ঠিক তেমন প্রত্যেকটা মানে পালি দেখতে গেলে এর ক্রিয়াটা জেনে নেওয়া ভালো, তাহলে সহজ হয়। এই বাক্যে ক্রিয়া হচ্ছে মূলত মূল ক্রিয়াটা হচ্ছে গাচ্ছাতি, গাচ্ছাতা মানে গমন করা। এখানে বলছে যে ভিক্ষু যদি গমন করে, গাচ্ছান্ত বা গাচ্ছামিতি পাজানাতি। আমরা জানি ওয়া মানে হচ্ছে কমা, পালিতে পালিতে ওয়া মানে হচ্ছে বাংলাতে কমা। তাহলে ভিক্ষু যদি গমন করে, তাহলে গমন করছি। গাচ্ছামি মানে কি, গাচ্ছাতি যোগ আমি। আমার একটু গলা ভেঙে গেছে, একটু গলার বারবার টানতে হচ্ছে, দুঃখিত। তো গাচ্ছাতি যোগ আমি, আমি বাংলায় আমি, পালিতেও আমি, এটা একটু বোঝার জন্য সহজে মানে মি যুক্ত করা হয়, তো সহজে বোঝা যায়। সহজে বোঝার জন্য আমি বাংলার সঙ্গে আপনাকে রিলেট করে বলে দিচ্ছি যে বাংলার সঙ্গে একটু মিল আছে, বুঝে নিবেন সহজে। তো যে কোনো শব্দে যে মি শব্দটা থাকলে বুঝতে হবে যে এটা আমি বুঝাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে যে ভিক্ষু যদি গমন করে, আমি গমন করছি, এভাবে জানে বলা হয়ে গেল। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে ভিক্ষু গাচ্ছান্ত বা গাচ্ছামিতি পাজানাতি। পাজানাতি মানে জানে, জানা। পাজানাতি আবিধানিক শব্দটা যদি দেখি একটু, পাজানাতি মানে হচ্ছে জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, আবিষ্কার করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা। অনেকগুলো বলছি, অনেকগুলো আছে অর্থ, এইগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু একই কথা, জানা, মোট কথা জানা, জানে। স্থিত, স্থিত মানে স্থিত, স্থিত মানে হচ্ছে দাঁড়ানো। আচ্ছা, আমরা কি ইর্জাপদ গুলো জানি কিনা? ইর্জাপদের মধ্যে একটা হচ্ছে গমন করা, একটা হচ্ছে দাঁড়ানো, একটা হচ্ছে বসা, একটা হচ্ছে শয়ন করা। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের এই 4টাই ইর্জাপদ, এর মাঝখানে কিছু নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয়, আমাদের আনন্দ ভান্তে কখন অরহত্ব ফল লাভ করেছিলেন? এই 4 ইর্জাপতের কোনোটাতেই না। না উনি বসা ছিলেন, না উনি দাঁড়ানো ছিলেন, মানে ওনার পাটা মাটি থেকে উপরে ছিল, কিন্তু উনি ভালো করে বসেন নাই, সেজন্য এটাকে বসা বলা যাচ্ছে না। উনি দাঁড়াননি, যেহেতু ওনার পা মাটিতে ছিল না, এটাকে দাঁড়ানো বলা যায় না। আমরা এই হালকা হালকা হয়তো এটা তথ্যটা জানি যে
পূজনীয় আনন্দভান্তে কিন্তু যখন মার্গ লাভ করেছেন উনি আনকমন ভাবে করেছেন, উনি কোনো 4 ইজ্জাপথের মধ্যে করেননি। কারণ যারাই অরহত্ত ফল লাভ করেন, মার্গফল লাভ করেন, ওনারা কিন্তু এই 4 ইজ্জাপথের মধ্যেই করেন। কেউ চংক্রমণ করতে করতে, যেটাকে গমন বলে, কেউ বসে ধ্যানের মধ্যে যেটা হচ্ছে সেটা বসে, আবার অনেকে শুয়ে শুয়ে ধ্যানের একটা পদ্ধতি আছে, সেজন্য শয়নটাকে কাউন্ট করা হয়। আবার মানুষ তো এই 4টা রাস্তার মধ্যেই থাকে, এই 4টার বাইরে যেতে পারে না, কারণ আপনি তো ভূমির সঙ্গে লেগে আছেন। এখন আপনি বসলেও আপনাকে ভূমির উপর নির্ভর করে বসতে হচ্ছে, দাঁড়ালেও আপনাকে পা গুলো আপনার মাটিতেই থেকে যাচ্ছে, শুলেও কিন্তু আপনি মাটিতেই শুয়ে আছেন, আর হাঁটলে তো আপনি মাটিতেই। তো এই 4টে ইজ্জাপথের বাইরে কোনো প্রাণী মানে ভাসমান তো থাকি না, আমরা কেউ ভাসমান থাকি না। আমরা যখন পৃথিবীর বাইরে যাই তখন হচ্ছে যে মানে আকর্ষণ শক্তি নেই, যার কারণে ওখানে একটা ভেসে থাকার বিষয় থাকে। কিন্তু পৃথিবীর ধর্মটাই হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, যার কারণে আমরা কিন্তু ভাসতেও পারি না, উঠতেও পারি না, আমরা মাটিতেই থাকি। এই 4টে ইজ্জাপথের কথা এখানে আছে, এজন্য ইরিয়া পাথা পাপ্পান। তো ঠিত মানে হচ্ছে স্থিত, হ্যাঁ, এটা কিন্তু পালির সঙ্গে মিল আছে, বোঝা যায়। তো ঠিত বা ঠিতম হি তি পাজানাতি, যদি স্থিত থাকে, আমি স্থিত আছি বলে জানে। কে জানে? ওই ভিক্ষু জানে। যে ভিক্ষু আপনার মানে মোট কথা বুদ্ধ ভগবান তো এখানে একজন ভিক্ষুর ধ্যানের বিষয়গুলো বলছেন, কিভাবে করবে একজন ভিক্ষু, কিভাবে করে, যে আসলে করতে চায় সে কিভাবে করে সেটাই বলছেন। তিনি বলছেন যে যদি ভিক্ষু গমন করে তাহলে আমি গমন করছি বলে জানে, যদি ভিক্ষু দাঁড়িয়ে থাকে, স্থিত থাকে, তাহলে স্থিত আছি বলে জানে। বা নিসিন্নম হি তি বাজানাতি। নিসিন্ন মানে হচ্ছে উপবেশন, উপবেশন করা। নিসিন্ন মানে হচ্ছে বসা, উপবেশন হচ্ছে একটু সাধু ভাষা, চলিত ভাষা আমরা বলি যে বসা, উপবেশন করা। তাহলে উপবেশন করলে উপবেশন করছি বলে জানে। নিসিন্ন বা নিসিন্ন নিসিন্নিধি বা জানাতি। আচ্ছা, সায়ানো, সায়ানো মানে শয়ন, শয়নে যদি থাকে সায়ানো বা সায়ানম হি তি বাজানাতি, অর্থাৎ যদি উনি শয়ন করেন তাহলে শয়ন করে বলে জানে, অর্থাৎ রিয়েলিটিটা জানে, মানে সত্যিটা জানে। সত্যিটা কি? আমি কোন অবস্থা, আমি যদি নিজেকে এটা নিজেকে মিথ্যা বলা হবে। আমি যদি বলি ধর আমি বসে আছি, আমি কি বলবো যে আমি হাঁটছি? আমি কি বলবো যে না আমি তো আকাশে ভাসছি? এটা তো সত্যি দেখা হলো না। এইখানে মূলত আসলে সত্যিটাকে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি যখন দীর্ঘস্বর নিচ্ছি তাহলে দীর্ঘস্বর নিচ্ছি বলেই জানতে হবে, হ্রস্বস্বর নিচ্ছি বলে জানলে তো হবে না, ভুলটা তো জানা যাবে না। এইটা আমার কাছে কোথাও না কোথাও মনে হয় বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা তো মিথ্যা দৃষ্টির মধ্যে আছি। আমরা পুরোটা আমাদের আমাদের জীবনে পুরোটা ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলে যা দেখি, যা বুঝি, যা জানি, আমাদের জানার মধ্যেও অনেক মিথ্যা দৃষ্টি আছে। এই মিথ্যা দৃষ্টি থেকে সত্য দৃষ্টিতে আসার পথ কোথাও না কোথাও এইটা হয়ে যায় যে আমাকে খুব বেসিক বিষয়গুলো জানতে হবে। আমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেটা কেমন, সেটা আমার ভেতরটা জানতে হবে, আমার বাহিরেরটা জানতে হবে, আমার নিঃশ্বাসটা ছোট না বড় জানতে হবে, মানে মোট কথা সত্যিটা জানতে হবে। আমি বসে থাকলে বসে আছি জানতে হবে, এটাকে আমি এমন জানলে হবে না যে আমি বসে বসে চিন্তা করছি আমি তো আকাশে ভাসছি। এটা তো মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা হয়ে গেল বিষয়টা। আমাদের জীবনের অনেক কিছুই কিন্তু এভাবে অনেক অনেক মিথ্যা দৃষ্টি আছে আমাদের মধ্যে, আমরা ওটাকে মিথ্যা মানে মিথ্যাকে আমরা সত্যি মনে করি, সুখকে দুঃখ মনে করি, দুঃখকে সুখ মনে করি, সহজকে কঠিন মনে করি, কঠিনকে সহজ মনে করি। এই যে পুরোটাই মিথ্যা আসলে আমাদের বাস্তব জীবনে, মানে বাস্তব জীবনে বলতে আমরা যে মার্গহীন, মার্গহীনের জীবনে সবগুলোই মিথ্যা। মূলত পৃথকজনের সবকিছু আসলে মিথ্যা। আমরা মিথ্যার মধ্যে থাকি দেখেই আমরা পৃথক। আমরা যদি সত্যকে জানতে পারি, সত্যকে ধারণ করি, তাহলে কিন্তু আমরা পৃথক জনের থেকে একটু উপরে উঠবো আর কি। তো এই যে শয়ন করলে শয়ন করছে বলেই জানে, মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যেমন যেমন আছে তেমন তেমন করে জানা, কি করছে, কি খাচ্ছে, কি বলছে, কি শুচ্ছে, কি নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কিভাবে করছে, এইভাবে প্রত্যেকটা বিষয় নিজেকে জানা, তাই না? আমি কেমন আছি, আমি বসা আছি না আমি গমন করছি না আমি স্থিত আছি, যেটা আছি সেভাবেই জানা। আচ্ছা, ইয়াথা ইয়াথা বা পানাসা কায়ো পানিহিত হতি,
ইয়াথা ইয়াথা মানে যথা যথা, বাংলা দেখেন এমনিতে এমনি উচ্চারণ করতে গেলে বাংলা কিন্তু যথা যথা। ইয়াথা ইয়াথা, যথা যথা মানে কি, মানে যেমন যেমন ভাবে আপনি আছেন। ইয়াথা ইয়াথা বা পা নাস্তা কায়ো পানিহিত হতি। পা নাস্তা মানে যেভাবে যেভাবে আপনার কায়টা আছে, মূলত পানিহিত মানে এটা একটু দেখে নেই। পানিহিত মানে হচ্ছে প্রনিহিত, একই অর্থ, স্থিরকৃত, সমাহিত, মানে আপনার দেহটা যেভাবে আছে এটাই বোঝাচ্ছে। যে যেভাবে আছে, যেভাবে স্থাপিত, যেভাবে নিয়োজিত, সেটাকে সেভাবেই জানতে হবে। ইয়াথা ইয়াথা বা পা নাস্তা কায়ো মানে আপনার কায়টা, ঠিক আছে। এখানে কায়োতে ও আছে, কায়োটা মূলত এখানে সাবজেক্ট মানে কর্তা, এই বাক্যের কর্তা হচ্ছে কায়ো। আর ক্রিয়া হচ্ছে যে হতি, হতি মানে হচ্ছে হয়। তো ইয়াথা ইয়াথা বা পা নাস্তা কায়ো পানিহিত হতি, প্রনিহিত হয়। যেভাবে যেভাবে আপনার দেহটা প্রনিহিত, স্থিত, স্থাপিত আছে, সেভাবে সেভাবে জানতে হবে, মানে জানে, মানে এখানে জানতে হবে বলে না, এটা আমি বললাম। এটা বলছে যে ওই ভান্তেটা জানে, যে ভান্তের কথা বলছে এখানে, যে একজন ভান্তে এভাবে এভাবে করে, তো সেটা বলছে মানে করা উচিত। তাহলে কোনো ভান্তের যদি সে চর্চা করতে চায় তার এভাবেই করা উচিত। তো ইয়াথা ইয়াথা বা পা নাস্তা কায়ো পানিহিত হতি, অর্থাৎ যেভাবে যেভাবে কায় প্রনিহিত এভাবে জানে। তাথা তাথা না পাজানা। আচ্ছা আমি এটা একটু এক্সট্রা, তাথা তাথা মানে সেভাবে সেভাবে, ওই যে যেভাবে যেভাবে যথা যথা তথা তথা, বাংলাতে কিন্তু একই। যেভাবে যেভাবে আপনার কায় প্রণীত হয় সেভাবে সেভাবে জানে। তাথা তাথা না পাজানাতি, পাজানাতি মানে কি জানে। আমি পুরো লাইন না বলে বাংলা আমি এমনি মানে অনুধাবন করা যায়, এগুলো তো এক লাইন পড়লে অর্ধেক পড়লে পুরোটা জানে। আর যারা সাতিপাঠা না জানে তারা এমনিতেই জানে এগুলোর অর্থ। আমি এমনি বলে দিয়ে। তো ইয়াথা ইয়াথা বা পানাসা কায়ো পানিহিত হতি, যেভাবে যেভাবে আপনার কায় প্রনিহিত হয় সেভাবে সেভাবে জানে। আপনার বলেছি মূলত ভান্তের মানে তার। আচ্ছা, ইতি আধ্যাত্মাং বা কায়ে কায়ানুপাস্তি বিহারা। এখানে আধ্যাত্মাং মানে ওই যে ভেতরে, কায়কে অনুদর্শন করে বিহার করে। ওয়াহিদা বা কায়ে, কায়ের বাহিরে কায়কে অনুদর্শন করে বিহার করে। ওয়াহিদা বা কায়ে কায়ানুপাস্তি বিহারাতি। আধ্যাত্মা ওয়াহিদা বা কায়ে কায়ানুপাস্তি বিহারাতি, অর্থাৎ ভেতরে এবং বাহিরে, কায়ের ভেতরে এবং বাহিরে কায় অনুদর্শন করে বিহার করে। আচ্ছা, এরপর আছে সামুদায়া ধাম্মানু পাসিবা কায়াস্মি বিহারাতি। সমুদয় ধর্ম, তো পাসি মানে ওই যে দর্শন করা, সমুদয় ধর্ম দর্শন করে অনুদর্শী হয়ে কায়ের মধ্যে বিহার করে। বিহার করে মানে নিজের কায়ের মধ্যে নিজে বিহার করা তা না। কায়াসমিং মানে কায়ের মধ্যে, মানে নিজের কায়ের মধ্যে দর্শন করে, মোট কথা নিজের কায়ের মধ্যে অনুদর্শন বিহার করে। বিহার করা মানে হচ্ছে অবস্থান করা, বিহার করা মানে বিচরণ করাও বুঝায়, যদি আপনি বুঝেন যে সে চলমান অবস্থায় আছে। কিন্তু এখানে ভান্তে কিন্তু চলমান অবস্থায় নাই, ভান্তে হয় সংক্রমণ করছেন, অথবা উনি স্থিত আছেন, অথবা উনি বসে আছেন, অথবা উনি শয়ন করছেন, এই চার ইজ্জাপথের মধ্যে আছেন। কিন্তু এমন না যে উনি এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাচ্ছেন, ওইভাবে না। বিষয়টা হচ্ছে উনি নিজের দেহেই, ওনার দেহের মধ্যেই সমুদয় ধর্ম অনুদর্শন করছেন, করে অবস্থান করছেন। বিহারাতি মানে অনেকগুলো অর্থ আছে, বিচরণ করাও বোঝায়, এখানে অবস্থান করাও বোঝায়। বাস করা, জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, জীবন ধারণ করা, অবস্থান করা, বাস করা, বিলম্ব, অনেকগুলো আছে, বিশ্বাস করা, স্থগিত করা, খাড়া রাখা, রক্ষা করা, অনেকগুলো অর্থ আছে যে। তো এখানে হচ্ছে যে অবস্থান করা। আচ্ছা, ওয়ায়া ধাম্মান উপাস্তি বা কায়াস্মি বিহারাতি। তো এখানে সমুদয় ধর্ম বলতে মূলত উদয় ধর্ম, মানে হচ্ছে উৎপন্ন ধর্ম, যে আমার দেহের মধ্যে যে উৎপন্ন ধর্ম আছে সেটাকে মানে অনুদর্শন করা, তাই না? তাহলে ওয়ায়া ধাম্মা মানে, ওয়ায়া মানে আমরা পড়েছি এর আগেও, ওয়ায়া মানে হচ্ছে ব্যয়, মানে ক্ষয়,
বিলয়, ধ্বংস। তাহলে আমার দেহের মধ্যে যে ধ্বংস বিষয়টা আছে, ধ্বংস ধর্মটা আছে, ক্ষয় ধর্মটা আছে, সেটাকেও অনুদর্শন করে বিহার করা। তো একজন ভান্তে উনি কি করেন, ওনার দেহের মধ্যে যে সমুদয় ধর্ম মানে হচ্ছে উদয় ধর্ম বা উৎপন্ন ধর্ম যেগুলো আছে আমার দেহের মধ্যেই প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে উদয় হচ্ছে বিলয় হচ্ছে, উনি উদয়কে দেখেন, উদয় ধর্মকে দর্শন করে উনি অবস্থান করেন। আবার বলছে যে ব্যয় ধর্মকে দর্শন করে উনি অবস্থান করেন। আমি বারবার উনি কেন বলছি দেখেন, এখানে কিন্তু এই বাক্যের মধ্যে তিনি শব্দটা নেই, তিনি পালিত হয় সো সো মানে দন্তাস ওকার সো, কিন্তু সো না থাকলেও বিহারাতি কথাটা বলছে না, বিহারাতি হচ্ছে আপনার এখানে ক্রিয়া, তি যখন থাকে তখন বুঝতে হবে আপনার যে কর্তা সে হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। আমি ইংরেজিতে পড়েছি, আমি সবসময় ইংরেজির সাথে একটু মিলিয়ে করি আমার বোঝার জন্য, বা বাংলায় যেটা বলি আমরা তৃতীয়, থার্ড পার্সন কি বলে, মানে বাংলা ব্যাকরণ টার্মটা আমি ভুলে গেছি। এই যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, থার্ড পার্সন মানে সে 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 তারা, এই যে সেটা যদি শব্দটা যদি নাও দেয়, এখানে যদি পালিতে সো নাও লিখে, তাও যেহেতু ক্রিয়া আছে এখানে বিহারাতি, বিহারাতি থাকার কারণে, তি থাকার কারণে বুঝতে হবে যে এখানে পূজ্য আছে, সেটা ওই তৃতীয় ব্যক্তিটা মানে ভান্তে, এখানে ভান্তের কথা বলা হচ্ছে। ওই ভান্তে, যেই ভান্তে আপনার নিজের হ্রস্ব দীর্ঘস্ব দর্শন করছেন, যেই ভান্তে আপনার দেখছেন, ওই যে কি বলে স্থিত কিনা, দাঁড়ানো কিনা, বসা কিনা, এগুলো দেখছেন। এই যে 4 নাম্বারের শুরুতেই কিন্তু বুদ্ধ ভগবান বলেছেন পুনা চাপারাং ভিক্ষাবে, ভিক্ষু। এই যে ভিক্ষু কথাটা আছে, এই যে কর্তা যা করছে এখানে সব ওই ভিক্ষুই করছে, মূলত মানে ভিক্ষুই দেখছে, ভিক্ষুই নিজে গমন করলে গমন করছি দেখছে, স্থিত থাকলে স্থিত করছি দেখছে, স্থিত আছি দেখছে, বসে আছি দেখছে, জামা কোথায়, বসলে বসে আছি দেখছে, শয়ন করলে শয়ন করছি দেখছে। এই লাইনগুলো এই মানে এই প্যাটার্নেই যাচ্ছে বাক্যগুলো, হ্যাঁ। তারপরে উনি যেভাবে যেভাবে আছে সেভাবে সেভাবে জানছে, দেহে ভেতরেরটা জানছে, বাহিরেরটা জানছে, অনুদর্শন করছে। সংক্ষেপে বলছি, তা উদয় গেল, ব্যয় গেল, তারপরে কি আছে সমুদয়, সমুদায়া, সমুদায়া ওয়া ধাম্মানুপাসি বা কায়াস্মি বিহারাতি, অর্থাৎ সমুদয় বা সহজভাবে যদি বলি উদয়, ব্যয়কে যদি আমি বিলয় বলি, উদয় বিলয়টা বুঝতে আমাদের জন্য বেশি সহজ, হ্যাঁ, তা আমি উদয় বিলয় বলছি। উদয় বিলয় ধর্ম অনুদর্শন করে, কোথায় করে, নিজের কায়ের মধ্যে। তো নিজের কায়ের মধ্যে, মধ্যে কেন বলছি, কারণ কায়া স্মিং, স্মিং যদি থাকে কোনো শব্দের শেষে, এটা হচ্ছে সপ্তমী। আমরা বাংলা ব্যাকরণে পড়েছি প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী কারক, এটা হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তি, এটা হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তি। স্মিং শব্দটা থাকলে সপ্তমী বিভক্তি হয়। তো কায়াস্মিং মানে কায়ের মধ্যে, মধ্যে বুঝাতে। আমার কায়ের মধ্যে উদয় বিলয় ধর্মকে, আমার না মানে ভান্তের কায়ের মধ্যে উদয় বিলয় ধর্মকে দর্শন করে অবস্থান করে বা বাস করে। আত্মি কায়োতি বা পানাস্তা সাতি পাচ্চুপাঠিতা হতি। আত্মি বলতে আছে বুঝায়, হয় বুঝায়, আছে বুঝায়। এখানে বাক্যটা সাজাতে হবে, সাজালে বুঝা যাবে আত্মিক আর কোনো অর্থ আছে। আত্মি আছে বুঝায়, হ্যাঁ, আত্মি হওয়া বুঝায়, থাকা বুঝায়, বর্তমান থাকা, জীবিত থাকা, হয় বুঝায়। আচ্ছা দেখি আগে, কায়তি মানে কায়, ওয়া পানাস্সা সাতি, সাথে মানে স্মৃতি, পাচ্চু পাঠিতা হতি, পাচ্চু পাঠ্য দেখে নিই। পাচ্ছু, এটা মূল শব্দটা হচ্ছে মূলত পাচ্চু পাঠাতি, পাচ্চু পাঠাতি, দুটো শব্দ আছে, এই জন্য একটু দেখছি। উপস্থিত, হ্যাঁ, নিজের স্মৃতিকে উপস্থিত করা মানে নিজের স্মৃতিকে মন বসানো আর, আমার স্মৃতিতে আমি মন বসাবো, স্মৃতি উপস্থিত হয়, উপস্থাপিত হয়। এখানে হবে তার কায়ে, তিনি তার কায়ে স্মৃতিকে উপস্থাপন করেন বা উপস্থাপিত হয়। ইয়া ওয়া দেবা ইয়া নামাত্তায়া পাতিস্সাতি মাত্তায়া আনিশ্চিত চা বিহারাতি।
ইয়াবা দেবা মানে হচ্ছে যাবত, অথবা ইয়াবা দেবা মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত। যাবত, যাবত মানে হচ্ছে যেহেতু বুঝায়, যাবত বুঝায় মানে যতক্ষণ পর্যন্ত, যত দূর পর্যন্ত, এইভাবে বুঝায়। এখানে ইয়াবা দেবার সাথে সবসময় আরেকটা যোগ থাকে যদিও, দেখি তো। আর ইয়াবা দেবা ইয়ানা মাত্তায়া, পাটিসাতি মাত্তায়া, প্রতিশ্রুতি। জ্ঞানা মাত্তায়া, জ্ঞানা মাত্তায়া হচ্ছে জ্ঞান, যতক্ষণ পর্যন্ত। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইয়ানাং, ইয়ানাং যোগ আত্মায়া, মূল শব্দ হচ্ছে এটা। ইয়ানাং ওর জন্য মাত্তায়া হয়ে গেছে। এখন আমাকে দেখতে হবে যে আত্মায়া মানে কি। আত্মায়া মানে নিজের, আমি যতটুকু জানি আত্মা। হ্যাঁ, আত্মা মানে হচ্ছে নিজের, অত্তা, মূল শব্দ হচ্ছে অত্তা, আত্মা। আত্মা আয়া, আয়া যোগ হয়েছে। তাহলে জ্ঞান, নিজের নিজের যে জ্ঞান আছে, মানে নিজেকে নিয়ে। আপনি কোন নিজেকে দর্শন করছেন না, আত্মকে। আত্মকে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মজ্ঞান, মূলত এটাই বুঝাবে। আর পাটিসাতি মাত্তায়া মানে দেখি, পাটিসাতি মাত্তায়া মূল শব্দ হচ্ছে পাটিসাতি যোগ আত্মায়া, পাটিসাতি। পাটিসাতি মানে হচ্ছে মনোযোগিতা, স্মরণ, স্মৃতিশক্তি, স্মরণ শক্তি, নিজের স্মরণ শক্তি। আনিশ্চিত যা বিহারাতি, নিজের স্মরণ শক্তিকে কি করে, আনিশ্চিত যা বিহারাতি। তো বিহার, বিহার করা মানে হচ্ছে অবস্থান করা। আর আনিশ্চিত মানে হচ্ছে ধারণ করা, ভার বহন করা, ভার ভরণ পোষণ বা প্রতিপালন করে না। এখানে ধারণ করে না এমন, এটাই হবে একমাত্র। ধারণ করে না এমন, সাহায্য করে না এমন, প্রতিপালন করে না এমন, চালায় না এমন, ক্ষতিপূরণ, পৃষ্ঠপোষকতা করে না এমন, অনাসক্ত। আমার মনে হয় এখানে মূল অর্থটা অনাসক্ত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিজের জ্ঞানে, নিজের জ্ঞানের কারণে এবং মনোযোগ দেওয়ার কারণে, নিজের ভাষায় যদি ভাবাবেগে বুঝাই, তাহলে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের, আত্মজ্ঞান এবং স্মরণ শক্তি বা কি বলে, স্মরণ শক্তি বলে, পাটিসাতি মাত্রায় মানে হচ্ছে নিজের স্মরণ শক্তি মাধ্যমে আপনি অনাসক্ত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি স্মৃতিকে উপস্থাপিত করবেন। কোথায়? আপনার কায়ে। এটা হচ্ছে এরকম, এইটার লাইনটা হচ্ছে এরকমই। আত্মে কায় অতি, ভান্তে কি করেন, ওনার কায়ে স্মৃতিকে উপস্থাপিত করেন যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার আত্মজ্ঞানে মনোযোগিতা, বা স্মরণশক্তি না বলে মনোযোগিতা বলি, আত্মমনোযোগিতা এবং আত্মজ্ঞানে না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত উনি স্মৃতি উপস্থাপন করেন। এখন আপনাদের কাছে হয়তো বাংলা অনুবাদ আছে, আমি কোনো বাংলা অনুবাদ নেইনি। আমি প্রত্যেকটা শব্দের আলাদা আলাদা করে অর্থ বের করে তারপর আপনাকে সেটা ভেঙে বলছি। বাংলা অনুবাদ যেটা আছে আপনাদের কাছে, ওটা একটা ভাবাবেগ থাকতে পারে। যদি ওই ভাবাবেগের সাথে আমার না মেলে, তখন আপনারা আমাকে সূত্রে দিয়ে নাকি, হ্যাঁ, তখন আপনারা এটা সূত্রে দিয়ে যে না, এটা তো এরকম মিলছে না। কিন্তু ভাবাবেগের হয় কি যে বইয়ের ভাষা আর আমার নিজের ভাষা একটু পরিবর্তন হবে না, অর্থ একই থাকতে হবে। আমি যদি ভুল অর্থ বলি, ভুল অর্থ করি, সেক্ষেত্রে আমাকে সূত্রে দিয়ে। তারপর হচ্ছে না চা কিঞ্চি লোকে উপাদিয়াতি, লোকে মানে তো জগতে, না চা কিঞ্চি, কিঞ্চি মানে হচ্ছে কিছুই না। ওই যে শুরুতে যে নাটা আছে, সেই না মানে না, পালিতে না, মানে পালিতে যদি ন থাকে, সেটা বাংলাতে হচ্ছে না, ন আকার না। না চা কিঞ্চি লোকে, এই জগতে কিছুই না। কিছুই না কি হবে? উপাদিয়াতি, উপাদিয়াতি হচ্ছে মূলত এখানে ক্রিয়া। এই উপাদিয়াতি শব্দের অর্থটা জানলেই বাকিটা জানা যাবে। উপাদিয়াতি মানে হচ্ছে আসক্ত থাকা, অর্থাৎ জগতের কোনো কিছুতে সে আর আসক্ত থাকে না। না চা কিঞ্চি লোকে উপাদিয়াতি, অর্থাৎ লোকে মানে জগতে, কিছুই না, জগতে কোনো কিছুতেই সে আসক্ত থাকে না, আসক্ত হয় না।
এখানে যে আমি যে অভিধান পড়ছি মানে ডিকশনারি পড়ছি ওখানে ডিরেক্ট লিখে দিয়েছে না চা কিঞ্চি লোকে উপাদিয়াতি পারিনিব্বায়াতি, সংযুক্ত নিকায় আছে, লাইনই দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, তো উপাদিয়াতি শব্দটা খুব কম ব্যবহার হয়, তো যে যে জায়গায় ব্যবহার হয় এই শব্দটা একদম কমন। না চা কিঞ্চি লোকে উপাদিয়াতি, অর্থাৎ এই জগতে কোনো কিছুতে সে আর আসক্ত থাকে না। হয়তো এই বাক্যটা ত্রিপিটকের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, যেখানে যেখানে অরহতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেখানে সেখানে বলা হয়। কারণ হচ্ছে একজন অরহত তো অবশ্যই আসক্তিতে মানে জগতের কোনোতেই আসক্ত মানে জগতের কোনো কিছুতেই আর আসক্ত থাকে না। তো এটা আর কি। তো এরপরের লাইন হচ্ছে এবাম পিখো ভিক্ষাবে ভিক্ষু, এই এভাবে খো, খোটা জোর দিয়ে বলার জন্য, জোরপূর্বক মানে এভাবেই, এভাবেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষাবে মানে ভিক্ষুগণ, হে ভিক্ষুগণ। আপনি সুন্দরভাবে বলতে পারেন, বুদ্ধ ভগবান বলছেন যেহেতু, এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, কমা মানে বুঝার জন্য। ভিক্ষু কায়, অর্থাৎ ওই যে যে ভিক্ষুর কথা বলছে, যে ভিক্ষু এতক্ষণ তার প্রচেষ্টা করছেন, এখন উনি মার্গ লাভ করে ফেলেছেন, কোনো কিছুতে উনি আসক্ত নন। তো এবাম ভিক্ষু ভিক্ষাবে, এভাবেই হে ভিক্ষুগণ কায়ানুপাসি বিহারাতি, কায়ে কায়ানুদর্শন করে বাস করেন, অবস্থান করেন। তো এই পর্ব গেল। এটা হচ্ছে ইর্যাপদ, ইরিয়াপাথা, কায়ানুপাসানা ইরিয়াপাথা পাব্বাং। বন্দনার বইয়ে পর্ব ভাগ করে নেই, আমি একটা সূত্র অ্যাপস থেকে নিয়েছি যার কারণে আমারটা পর্ব ভাগ করা আছে। আচ্ছা, এর পরের পর্বটা হচ্ছে 5 নাম্বার, সেটা হচ্ছে কায়ানুপাসানা সাম্পাজানা পাব্বাং। সাম্পাজানা মানে কি? সম্প্রজ্ঞান। কায়ানুদর্শন করে সম্প্রজ্ঞান হয়ে, সম্প্রজ্ঞান মানে জানে আর কি। সাম্পাজানা পাব্বাং মানে হচ্ছে পর্ব। পুনাচে পারাং ভিক্ষাবে, পুনরায় ভিক্ষুগণ বা অতঃপর, মানে এরপরে কি হয় বা আর কি করা যায়, এইটা বোঝাতে হবে। আচ্ছা, সাম্পা জানা মানে কি? সাম্পা জানা মানে হচ্ছে চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক, মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, সতর্ক, শিষ্টাচার সম্পন্ন, সুবিবেচিত। এখানে আমরা চিন্তাশীল নিতে পারি, মনোযোগী অথবা সুবিবেচক, এই তিনটা শব্দ আমরা নিতে পারি। আচ্ছা, পুনাচে বারাং ভিক্ষাবে, পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আভিক্ষান্তে পাটিক্কান্তে সাম্পাজানাকারী হতি। সুবিবেচক নি, সুবিবেচক নিলে বুঝতে সুবিধা হবে বাক্যের জন্য। মানে এই পর্বের মধ্যে সাম্পাজানা কথাটা বারবার আসবে, তো তাই শব্দ নির্ধারণ করে নেওয়া ভালো। আভিক্ষান্তে মানে কি? আভিক্ষান্তে মানে হচ্ছে অগ্রবর্তী, বহির্গত, দূরে চলিয়া গিয়াছে এমন, হ্যাঁ। অতিক্রান্ত, এটাও বোঝায় অতিক্রান্ত। আভিক্ষান্তে পাটিক্রান্তে, আমার মনে হয় এটা হবে শুরুতে এবং শেষে, দেখা যায় পাটিক্রান্তে সহ মিলিয়ে বোঝা যাবে। গত, অতীত, অতিক্রান্ত, বহির্গত, হ্যাঁ। সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ এটা হবে না। আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মনোমুগ্ধ, মনোরম এটাও হবে না। আচ্ছা, ওই প্রথমটাই হতে পারে, অতিক্রান্ত, গত। একটা পাটিক্রান্ত দেখে নিই। পাটিক্রান্ত মানে হচ্ছে প্রত্যাগত। আচ্ছা, গমন আগমন মানে যাওয়ার সময় এবং আসার সময়, যেতে এবং আসতে। আভিক্রান্তে পাটিক্রান্তে মানে হচ্ছে যে গত এবং আগত, যাওয়া এবং আসা, ফিরে আসা, গত এবং প্রত্যাগত। ঠিক আছে? তো ভিক্ষু যাওয়ার সময় এবং আসার সময় সুবিবেচক হয়, চিন্তাশীল হয়। হ্যাঁ, এটাই হবে, আমি যেটা বলেছি এটাই হবে। পরের লাইন গুলো দেখলে বোঝা যায় এটা আছে, এটাই হবে। মানে অর্থ কোনটা মানাবে, এখানে তো অভিধানের 4টা অর্থ আছে। আভিক্রান্ত মানে সর্বশ্রেষ্ঠ আছে, আভিক্রান্ত মানে মনোরম আছে, কিন্তু হবে যে কোনটা গত মানে যাওয়ার সময়। তো একজন ভিক্ষু মানে হেঁটে আমি কোথাও গেলাম, এটাকে যাওয়া বলছে। আর পাটিক্রান্ত মানে আসা, প্রত্যাগত, ফিরে আসা। অর্থাৎ মোট কথা, আপনি তো আপনি তো নিজের স্বরকে দেখলেন, মানে হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ শ্বাস, নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে দেখলেন।
আবার নিজের ইজ্জাপথও দেখলেন। এখন আপনি যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে আপনি প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি কি করছেন, যাচ্ছেন, আসছেন, বসছেন, খাচ্ছেন, এই বিষয়গুলো এখানে আসবে। একটা ধারণা দিলাম আর কি। আচ্ছা, তো আবেগকান্তে পাটিকান্তে মানে হচ্ছে গত, আগত, যাওয়ার সময় এবং আসার সময় চিন্তাশীল হয়, সুবিবেচক হয়। এইভাবে আপনি চিন্তাশীল হলে, সুবিবেচক হলে আপনার কিন্তু শীলে মন মন থাকে, বিনয় পালনটা শুদ্ধ হয়, শীল পালনটা শুদ্ধ হয়। আপনি যাওয়ার সময় সাবধানে যাচ্ছেন, মাটিতে দেখে যাচ্ছেন পিঁপড়ার উপর পা পড়ছে কিনা, নর্মাল একটা বেসিক বিষয় বলছে আর কি। যাওয়ার সময় আপনার কারণে কোনো প্রাণী আহত হয়েছে কিনা, কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা, চিন্তাশীল মানে এই যে আমি যাচ্ছি, আমার যাওয়ার কারণে কেউ লজ্জিত হলো কিনা, কেউ ভয় পেলো কিনা, কেউ আঘাত প্রাপ্ত হলো কিনা। তো আমি কিন্তু এখানে সবাই বারবার হিন্দি করে আসছি। আচ্ছা, আমি আসলে এক জায়গায় বেড়াতে এসেছি। শুক্রবার তো কালকে বন্ধের দিন, তো দুঃখিত। আমি যাদের বাসায় বেড়াতে এসেছি ওদের ছোটটা সবসময় আমার ক্যামেরাতে চলে আসছে, ও খুব এক্সাইটমেন্ট থাকে যে লাইভে আসার জন্য। তো যেটা বলছিলাম, তো আমি এটা দেখে হাসছি, এরকম যে মানে মনে মনে হাসছি যে আপনি যাওয়ার সময় যাতে কেউ আপনাকে দেখে ভয় না পায়, যে কেউ যাতে লজ্জিত না হয়। এটা কেন? এটা কারণটা কি? অনেক সময় আছে না, কিছু জায়গা আছে যেখানে যাওয়াটা আসলে উচিত না, যেখানে যে রাস্তা দিয়ে গেলে, যেমন একজন ভ্রান্তি হিসেবে যদি বলেন, একজন ভ্রান্তে যদি অন্ধকার কোনো রাস্তা দিয়ে যায়, কোনো গুহা বা কোনো এই সাইড এভাবে যায়, তাহলে ওনার বদনাম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তারপর কিছু এরিয়া আছে, কিছু জায়গা আছে যেগুলো দিয়ে গেলে, তারপর মনে করেন রাত্রেবেলা গেলে আরো বেশি বদনাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এরকম কিছু বাছ বিচার থাকে, একজন ভিক্ষুর জন্য থাকে, আবার একজন পুরুষ মানুষের জন্য থাকে, একজন গৃহীর জন্য থাকে। আমি একজন মেয়ে হিসেবে আমার জন্য আছে, সবার জন্য আছে, যে আমি কোন সময় কোথায় যেতে পারবো, কিভাবে যেতে পারবো, একা যেতে পারবো না নাকি সবাই মিলে যেতে পারবো। অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এই যে চিন্তাশীল হওয়াটা, এটা যে শুধুমাত্র শীলের ক্ষেত্রে বিষয় তা না। আমার যাতে কোনো কিছুতে বদনাম না হয়, আমার যাতে নিজের কোনো ক্ষতি না হয়। আমি একটা রাস্তা দিয়ে যাব, ওই রাস্তা দিয়ে, যেমন আমাদের ঢাকায় এখন মোহাম্মদপুর যে জায়গাটা আছে, ওইখানে নাকি আপনি যদি রাত্রেবেলা আপনার বাসার সামনেও ছিনতাই হয়। আমরা এরকম ভিডিও দেখেছি, ভাইরাল টাইরাল হয়েছে, যে দুইজন মহিলা ঈদ শেষ করে বাড়ি থেকে আসছে আর কি। তার বাসার নিচে রিক্সা থেকে নেমেছে, তার গেটের সামনে তার ছিনতাই করে তার ব্যাগ ট্যাগ সব নিয়ে গেছে। বেচারি ব্যাগে করে কি বা এনেছে, ঈদের সময় তো অনেক কিছু কিনে নিয়েছে সে, আর ব্যাগে করে যা যা এনেছে সব চিন্তা করে নিয়ে গেছে। মোহাম্মদপুরে এই ঘটনাটা বেশি হচ্ছে, ঢাকায় আরো বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, আমরা জানি না হয়তো। কিন্তু দেখেন, ওর বাসার নিচেও নিরাপদ না। তাহলে সে যদি, হয়তো হয়তো সে যদি দিনে আসতো, তাহলে তো ঘটনাটা নাও হতে পারতো। আসলে কর্মে আছে, হয়েছে, সেটা একটা জিনিস। তারপর আমাদের সাবধান থাকতে হয় যে এই যে গমনে, আমি যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কখন পৌঁছাবো, হ্যাঁ, সেগুলো আগে থেকে বিচার বিবেচনা করে। না হতে পারে যে সে হয়তো দিনের বেলায় আসার কথা ছিল, কোনো কারণে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা দেরি হয়ে গেছে, সেটা হতে পারে। এটা আমরা কাউকে জাজ করছি না, নিজের নিরাপত্তার জন্য আমরা সচেতন হচ্ছি যে আমার গমনাগমন কিন্তু আমাকে চিন্তাশীল হতে হবে, বিবেচক হতে হবে আমাকে। এটা তো গেল ধ্যানের ক্ষেত্রে, কিন্তু এমনি তো ব্যক্তি জীবনেও কিন্তু আমরা গৃহী বলি, উপাসক উপাসিকা বলি, অথবা ভান্তে, সবাইকে যার যার জায়গা থেকে কি হতে হয়, সুবিবেচক হতে হয়, যে যাওয়ার সময় কোথায় যাচ্ছি, আবার ফিরে আসার সময়। তা এমন এমন সময় আছে, এমন জায়গা আছে, আমি গেলাম, আমাকে দেখে আরেকজন লজ্জিত হলো, ভয় পেলো, বা মানে আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। অনেক সময় আছে না, ধরেন আমি কোথাও যাব, আমি নক না করে ঢুকে গেলাম, ওখানে ভিতরে কারো একটা প্রাইভেসি নষ্ট হলো, সে বিরক্ত হলো, বা সে ভয় পেলো, বা সে লজ্জিত হলো, বা আমি নিজে লজ্জিত হলাম, অকওয়ার্ড একটা একটা অদ্ভুত একটা সিচুয়েশনে পড়ে গেলাম। তো এগুলো কিন্তু ভেবে চিন্তে, আমি কোথায় যাব, কি বলবো, আমাকে যে দরজা নক করতে হবে, আমাকে যে একটু অনেক সময় আছে কি মানুষ কাশি দিয়ে যায়, এটা কিন্তু নিয়ম, খুব বেসিক নিয়ম। মানে আগে তো নক 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 করার বিষয়টা ছিল না, আগে যেটা ছিল, এমনকি বুদ্ধ ভগবান পর্যন্ত টয়লেটে গেলে টয়লেটের সামনে আগে কাশি দিতে হয়। মানে আমরা তো এখন কি করি, টয়লেটে গেলে কেউ যদি দরজার ভিতরে থাকে আমরা এভাবে নক দিই, কিন্তু নক ছিল না, আগে নিয়মটা ছিল কাশি দিত। এরকম কিছু ঝগড়াঝাটি আছে, দেয় না, এটা বিষয় আছে হয়তো, কোথায় যেন পড়েছিলাম ভাবতেও মানে কাশি দিত। তো এরকম অনেক জায়গা আছে, কোনো গুরুজন যাচ্ছে, যেমন ভাসুর সম্পর্কেও যাচ্ছে, ভিতরে হয়তো নতুন বউ আছে, কাশি দিতে হয় যাতে করে ও সচেতন হয়ে যায় যে গুরুজন যাচ্ছে, বুঝে যায়
মাথায় ঘুমটা দেয়, এরকম অনেক বিষয় থাকে না? তো এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো, এগুলোর জন্য কি হতে চিন্তাশীল হতে হয়। দুম করে আমি রাস্তা আছে খালি চোখ দিয়ে দেখা যাচ্ছে দৌড় মেরে চলে গেলাম, আমার শরীরে বল আছে আমি দৌড়ে চলে গেলাম, তা কিন্তু হয় না। কোথাও দৌড়াইতে পারবো, কোথায় দৌড়াইতে পারবো না, কোথায় হাঁটতে হবে, কত কিছু চিন্তাশীল হয়ে বিবেচনা করে করতে হয় সময়ে সময়ে। তো এইটা তো গেল ওই রকম বাস্তবিক জীবনে। যারা ধ্যান করছেন, ধ্যানই যে চর্চা করছেন, স্মৃতি উপস্থান করার যে বিষয়টা, সেখানেও আপনার স্মৃতিকে মনোযোগী হয়ে আপনাকে কিন্তু আপনি যাওয়ার সময় বিবেচনা, চিন্তাশীল হয়ে বিবেচনাকারী হয়ে আপনাকে যেতে হয়। আবার আসার সময়, ফিরে আসার সময় আপনি কোথাও গেছেন, আপনি অবশ্যই ফিরে আসবেন, এটা তো একদম ম্যান্ডেটরি। নিঃশ্বাস নিলে যেমন ফেলতে হয়, ফেললে যেমন নিতে হয়, ঠিক তেমন আপনি কোথাও গেলে আপনাকে আসতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। এখন আপনি বলবেন যে না আমি তো ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছি, আমি আর কোনোদিন ঢাকায় আসবো না। ঠিক আছে, হতে পারে, কিন্তু নর্মালি তো বিষয়টা এরকম যে আমি যাচ্ছি, আমাকে আসবো, এটার জন্য যাওয়া আসা একসঙ্গে থাকে। যাওয়ার সময় এবং আসার সময় উনি চিন্তাশীল হন। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আলোকিতে বিলোকিতে। আলোকিতে বিলোকিতে মানে, এই আলোকিতে মানে কিন্তু ওই আলোকিত হওয়া না, এইটা একটা আলোকিত মানে হচ্ছে মূলত এখানে সম্মুখ দিকে। হ্যাঁ, এখানে আলোকিত বিলোকিত কিন্তু একটা মানে বিপরীত শব্দ, যেমন এই যে আবিক্কান্তে পাটিক্কান্তে, এটা যেমন একটা পরিপূরক শব্দ বা বিপরীত শব্দ, যাওয়া আসা, ঠিক তেমন আলোকিত বিলোকিত পরিপূরক বা বিপরীত শব্দ। পূর্বাপর ও বর্তমান সর্ববিষয়ে দৃষ্ট বা আলোকিত অবলোকিত। পূর্ব এবং পর সব বিষয়কে দর্শন করা, দেখা। আলোকিত কোনটা? পূর্ব। বিলোকিত কোনটা? পর। আগের এবং পরের সব বিষয়কে চিন্তাশীল হয়ে দর্শন করা বা চিন্তাশীল হয়ে জানা। হ্যাঁ, সর্ববিষয়ে দর্শন করা, এটা হচ্ছে আলোকিতে বিলোকিত। তো এই আপনি এই যে পূর্ব হতে পারে, এটা সম্মুখ দিক হতে পারে, অনেক অর্থ হতে পারে। এখানে পূর্বাপরে বলছে মানে আগে এবং পরে সব প্রত্যেকটা বিষয়কে জানা। এবং এখানে আরেকটা কথা বলছে বর্তমান, মানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এভাবে বলতে পারে। অতীতে যা ঘটেছে, বর্তমানে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে, এটা পুঁথিগত অর্থ আলোকিত বিলোকিতে। আগে এবং পরে এবং বর্তমানে একটা বিষয়কে চিন্তাশীল হয়ে জানা। আচ্ছা, সামিনজিতে পাসারিতে, এরাও কিন্তু বিপরীত, মানে এরা যেখানেই ব্যবহার হবে একসাথে ব্যবহার হবে। তো যদি এখানে একসাথে নেই, সামিন জাতি মানে হচ্ছে এখানে যেটা আছে সেটা ভালো না, বিচলিত, কম্পিত হওয়া, নাড়ানো বা ঝাঁকুনি দেওয়া। সামিনজিতে আমরা দেখি পাসারিতে পাই কিনা। পাসারিতে মানে তো প্রসারিত হওয়া। হ্যাঁ, পাসারিত মানে প্রসারিত হওয়া, বিস্তৃত, বিস্তারিত, ব্যক্ত, সম্পাদিত, অলঙ্কৃত। সামিনজিতে পাসারিতে ব্যয়িত, পরিকল্পনা অনুসারে বিস্তৃত, বর্ধিত, সূচিত। এইটা যেহেতু প্রসারিত, সংকুচিত হওয়ার কথা। সামিনজিতে মানে হচ্ছে উল্টাইয়া ভাঁজ করা, দ্বিভাজকৃত, দ্বিগুণ করিয়া ভাঁজ করা হইয়াছে এমন, মানে এখানে সংকোচন প্রসারণ বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, সংকোচন প্রসারণ বুঝাবে। দেখেন এই যে সামিনজিতে অর্থটা কিন্তু অভিধানে সরাসরি নেই, কিন্তু বুঝে নিতে হবে। এখানে বলছে কি বাঁকানো হইয়াছে এমন, এখানে বলছে কি উল্টাইয়া ভাঁজ করা হইয়াছে এমন, মানে সংকুচিত। তাহলে সংকুচিতে প্রসারিতে কি করে? চিন্তাশীল হয়ে জানে। এরপর হচ্ছে সংঘাতি পাত্তা চিবার ধারণে। সংঘাতি পাত্তা চিবারা, চিবারা মানে বাংলায় তো চিবর, পালিতে তো আমি আকার যোগ করে বলতে হবে। সংঘাতি পাত্তা চিবারা ধারণে। সংঘাতি মানে হচ্ছে সংঘাতি, এটা চিবরের অংশ। সংঘাতি, হ্যাঁ, আপনি যখন কোথাও যান তখন আপনাকে কি নিতে হয়? এই তিনটে জিনিস নিতে হয়। পাত্তা মানে হচ্ছে পাত্র, সাবাইক, সাবাইক পাত্র। তা আপনি কোন জায়গায় গেলে, ভান্তে আর কি, ভান্তে কোনো জায়গায় গেলে অনেকে কিন্তু সাবাইক সহ, যেটা পিণ্ডাচরণের সময় বাইরে যেটা আর কি। তো সংঘাতি, পাত্র, চিবর, ধারণে মানে উনি যখন পাত্র ধারণ করছেন তখন, যখন উনি সংঘাতি ধারণ করছেন তখন, যখন উনি চিবর ধারণ করছেন, তিনটা সময়ে চিন্তাশীল হয়।
আচ্ছা, আসিতে পিতে খাইতে সাইতে সম্পাজানাকারী হতি। তাহলে আসিতে মানে কি? আর বাকিগুলো তো খাইতে আমরা জানি খাওয়ার সময়। তা আসিতে মানে হচ্ছে অসিত বা ভক্ষিত বা ভোজনকৃত। তাহলে খাইতে মানে কি? আচ্ছা দেখছি একটা একটা। তো আসিতে মানে হচ্ছে খাওয়া, ভোজন, মানে ভোজন করার সময়। আসিতে খাওয়ার সময় বা খাওয়ার, আসিতে পিতে খাইতে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পিতে মানে কি? পান করার সময়, পান করতে, মানে খাওয়ার সময় বা খেতে, পান করতে। এই তিনটা শব্দ সবসময় একসঙ্গে ব্যবহার হয়। আসিতে পিতে খাইতে সাইতে, চারটা চারটা। এটা চারি শব্দ সংযোগে খাদ্য সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার। মানে খাদ্য সম্বন্ধে যখন বলা হয় এই চারটা শব্দকে বলা হয়। আপনি কি খান? আপনি পানি পান করেন, আপনি খাবার খান। এখন খাইতে মানেটা একটু দেখে নিন। খাইতে মানে হচ্ছে খাদিত। আসিতে মানে তো খাইত তো সরাসরি খাওয়াকেই বোঝায়, ঠিক আছে। খাদিত মানে খাইয়াছে এমন। সাইত মানে হচ্ছে স্বাদিত। সাইত মানে কি? স্বাদিত মানে হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ। আমাদের পাশে এখন আছে, আপনার নাম বলেন। লজ্জা পেয়েছে হলো, আমি আর দেখাবো না আপনাকে লাইভে। আচ্ছা, আমি আছি তো উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসুদাদের বাসায়। ওনার মেয়ে হচ্ছে পানি, সে আজকে লজ্জা পাচ্ছে, আমি যেটা জানি না। তো সাইতে মানে হচ্ছে স্বাদিত, আর খাই খাই খাইতে মানে হচ্ছে খাদিত, মানে খাওয়ার সময় এবং আস্বাদ গ্রহণ করার সময়, উপভোগ করার সময়, স্বাদ গ্রহণ করার সময়। আচ্ছা, আসিতেটা আমি দেখি যদি আরো কোনো অর্থ পাওয়া যায়। আসিতেটা আমার হজম হচ্ছে না। আর পিতে মানে হচ্ছে পান করার সময়। আসিতে পরিভোগ করা হয়েছে, যাহা খাইয়াছে পরিভোগ করা হচ্ছে খাদ্য। আর কোনো অর্থ নেই সেমন কালো রঙের। অসংলগ্ন অনাসক্ত হবে না, খারাপ ইচ্ছা, এটা খাওয়ার বিষয় হবে, ভোজনকৃত, সমস্যা নাই, একই একই। আসিতে পিতে খাইতে সাইতে, বিশেষ করে এই চারটা শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার হয়। যদিও আসিতে আর খাইতে মানে একই, মানে খাওয়া, খাওয়ার সময়, পানি পান করার সময় এবং স্বাদ স্বাদ গ্রহণ করার সময়, মানে খাদ্যকে উপভোগ করার সময়। এই চারটা কাজেই কিন্তু মূলত আসলে খাওয়ার সময় হয়। তো ও কি করে? চিন্তাশীল হয়। অর্থাৎ আপনি খাওয়ার সময় চিন্তাশীল হচ্ছেন, আপনি পানি পান করার সময় চিন্তাশীল হচ্ছেন, আপনি খাবারটাকে যখন অনুভব করছেন, ফিল করছেন, স্বাদ নিচ্ছেন, তখন আপনি চিন্তাশীল হয় ভান্তে চিন্তাশীল হয়। আচ্ছা, উচ্চারা পাসাওয়া কাম্মে সম্পাজানাকারী হতি। তাহলে এখানে ওই উচ্চারা পাসাবা এটা হচ্ছে বিপরীত শব্দ। উচ্চারা পাসাবা মানে হচ্ছে মলমূত্র বিষ্ঠা, পাসাবা মানে প্রস্রাব, সহজ ভাষায় যেটা বলে প্রস্রাব আর খানা। তো মলমূত্র সহজ ভাষায়, বাংলা বাংলা পুঁথিগত ভাষায় হচ্ছে মলমূত্র ত্যাগ করার সময়। মলমূত্র মলমূত্র ত্যাগ কর্মে, কর্মে মানে কাম্মে বলেছে না, পাসাওয়া কাম্মে। অর্থাৎ আপনি যখন, ভেঙে বলার কি আছে, মলমূত্র ত্যাগ করার সময় আপনি চিন্তাশীল হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মুহূর্তে চিন্তাশীল হয়, যাওয়ার সময়, আসার সময় চিন্তাশীল হয়। আবার যদি শুরু থেকে বলি, আবিক্রান্ত পাটিকাতে যদি বলি, যাওয়ার সময় আসার সময় চিন্তাশীল হয়। আলোকিতে বিলোকিতে মানে হচ্ছে সংকোচন প্রসারণ ছিল না, না এটা সামিনজিতে পাসারিতে মানে হচ্ছে সংকোচন, কি জানি বলে, সংকোচন প্রসারণ। আর আলোকিত মানে হচ্ছে, হ্যাঁ, এবং বর্তমান সর্ববিষয়ে অবলোকন করা, বিবেচনা করা। সামিনজিতে পাসারিতে মানে হচ্ছে সংকোচনে প্রসারণে চিন্তাশীল হয়, সংঘাতি পাত্র জীবন ধারণে চিন্তাশীল হয়, খাওয়ার সময়, পান করার সময়, হজম করার সময়, স্বাদ আস্বাদ গ্রহণ করার সময় চিন্তাশীল হয়, মলমূত্র ত্যাগ করার সময় চিন্তাশীল হয়। এটা হচ্ছে এই অর্থ। তারপর হচ্ছে গাতে ঠিতে নিসিন্নে সুপ্তে যা গাড়িতে হাসিতে। এখানে কোনটা কোনটা পারবো আমরা? গাতে মানে হচ্ছে গমনে,
ঠিতে মানে হচ্ছে স্থিত অবস্থায়, মানে যে আপনার যে বলে ইজ্জাপত। নিসিন্না মানে উপবেশন অবস্থায়। ঠিক আছে, তাহলে তিনটা ইজ্জাপত হয়ে গেল। সুত্তে, সুত্তে মানে একটা একটু চেক করবো শয়নের সঙ্গে মিলে কিনা। সুত্তে মানে হচ্ছে শায়িত, হ্যাঁ মিলবে। মানে চার ইজ্জাপত, গাতে ঠিতে নিসিন্নে সুত্তে। জাগারিতে, জাগারিতে মানে জাগ্রত অবস্থায়। ভাসিতে মানে ভাষণ করার সময়। ভাসিত, মূল শব্দ হচ্ছে ভাসিত। ভাসিতে মানে হচ্ছে ভাষণ করার সময়, বলার সময়। মানে আমি জাগ্রত থাকা অবস্থায়, আমি কথা বলার সময়, এগুলো বলছে। তুমহি ভাবে, তুমহি ভাবে মানে হচ্ছে এটা আমি ফিল করতে পারি, বলে বুঝাতে পারছি না, একটু দেখতে হবে। তুমহি ভাব মানে হচ্ছে মৌন থাকা, মৌন। হ্যাঁ মানে মৌন থাকা, শান্ত থাকা, চুপচাপ থাকা। বুদ্ধ ভগবান অনেক কিছুতে এরকম মৌন ভাব থাকতেন, তখন তুমহি ভাব বুঝায়। তুষ্ণী ভাব, মূলত তুমহি ভাবের সঙ্গে মিলে তুষ্ণী ভাব, নীরব থাকা, নীরব থাকা। আচ্ছা, ও আচ্ছা, বুদ্ধ ভগবান তুমহি ভাব বোঝায় যেটা, সেটা হচ্ছে সম্মতি সূচক। মানে ভগবান যখন ফাং গ্রহণ করে, তখন বলে না যে হ্যাঁ আমি আপনার ফাং গ্রহণ করেছি, বিষয়টা সেরকম না। উনি তুমহি ভাব থাকে, তুমহি ভাব থাকে মানে হচ্ছে উনি ওই সম্মতি সম্মতি প্রদান করেন। তো এখানে অবশ্যই এটা না, এখানে তো একজন ভ্রান্তের কথা হচ্ছে, তো একজন ভ্রান্তে মৌন অবলম্বন করেন। আচ্ছা, উম, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে জাগারি। এইভাবে উনি এই রূপে, ইতি মানে কি এই রূপে, কায়ে কায়ানদর্শী হয়ে, মানে কায়ের ভেতরে, আধ্যাত্মিক মানে ভেতরে, তাহলে কায়ের ভেতরে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ওয়াহিদ দাওয়া কায়ে কায়ানুকাসি বিহারাতি। এভাবে তিনি বালি, এটা আপনার মাকে বলেন তো, আমার মাকে ফোন দিয়ে কথা বলতে, আমি লাইভে আছি তো, ঠাকুর ফোন দিছে, আমার মাকে ফোন দিতে বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওয়াহিদ দাওয়া কায়ে কায়ানুকাসি বিহারাতি মানে হচ্ছে কায়ের বাহিরে কায়ানু দর্শন করে অবস্থান করেন। আধ্যাত্মা ওয়াহিদা ওয়া কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, ভেতরে এবং বাহিরে, কায়ের ভেতরে এবং বাহিরে কায়ানু দর্শন বা কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সামুদায় ধম্মানুপাসি বা কায় আসমিন বিহারাতি, সমুদয় ধর্ম অনুদর্শী হয়ে, কায়ের মধ্যে, কায়ের মধ্যে সমুদয় ধর্ম অনুদর্শী হয়ে, অথবা উদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ওয়ায়া ধম্মানুপাসি বা কায় আসমিন বিহারাতি, কায়ের মধ্যে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সামুদায়া ওয়ায়া ধম্মানুপাসি বা কায় আসমিন বিহারাতি, সমুদয় অথবা উদয়, উদয় ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে কোথায়, কায়ের মধ্যে, কায়ের মধ্যে উদয় ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। আত্মিকায়তি ওয়া পানাস্সা সাতি পাচ্চু পাচ্চু পাঠিতা হতি, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়ে। ইয়াবা দেবা ইয়ানামাত্তায়া পারি, এটা বলতে হবে আগে। ইয়াবা দেবা মানে হচ্ছে যাবত, যতক্ষণ পর্যন্ত, আত্মজ্ঞানে, পাটিসাতি মাত্তায়া মানে হচ্ছে মনোযোগী, নিজের মধ্যে মনোযোগী হয়ে। আত্মায়া মানে কি নিজের মধ্যে, আত্মমনোযোগী হয়ে উনি কি করেন, অনাসক্ত, অনিশ্চিত মানে কি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত উনি স্মৃতি উপস্থাপন করে অবস্থান করেন নিজের কায়ের মধ্যে। আত্মিকায়, নিজের কায়ের মধ্যে, নিজের কায়ের মধ্যে স্মৃতি উপস্থাপন করে অবস্থান করেন বা স্মৃতি উপস্থাপন করেন। আচ্ছা, না চা কিঞ্চি লোকে উপাদিয়াতি, এই জগতের কোনো কিছুতেই আর উনি কি আসক্ত হন না। এবং ভিক্ষু ভিক্ষাবে, এই রূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। আচ্ছা, এরপরে যে অংশটা আছে এটা একটু বড় হবে, তো এটা আমি আগামী পাঠের চেষ্টা করব।
এটা হচ্ছে কায়ানুপাসানা পাটিকুলা মানসিকারা পাপ্পাং, প্রতিকূল মনসিকার। কিন্তু এটার মধ্যে আপনার 32 সেগুলো আছে এখানে, 32 প্রকার অসুচি। এটা নিয়ে একটু আলোচনা করার মতো বিষয় এগুলো। তো এগুলো আগামী পর্বে আমি পাঠের প্রচেষ্টা করব। আজকের মতো আমরা দুটো পাঠ করলাম, 5, 4 এবং 5, যেখানে মূলত আমরা জানলাম যে একজন ভিক্ষু, উনি ওনার গত আগত অর্থাৎ উনি 4 ইজ্জাপতকে উনি জানেন। উনি যখন গমন করছেন তখন গমন করছি বলে জানেন, যখন স্থিত তখন স্থিত আছি বলে জানেন, যখন উপবেশন করছেন তখন উপবেশন করছি বলে জানেন, যখন শয়নে আছেন তখন উনি আমি শয়ন করেছি বা আমি শয়ন করছি এরকম জানেন। এভাবে উনি ওনার দেহের ভিতরে বাহিরে বাহিরে এবং ভেতরে ওনার দেহের মধ্যে যে উদয় ধর্ম আছে, ওনার দেহের মধ্যে যে ব্যয় ধর্ম আছে, উদয় ব্যয় ধর্ম আছে, সেই বিষয়গুলোকে অনুদর্শন করে অবস্থান করেন। এইভাবে উনি যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার আত্মজ্ঞানে মনোযোগী হয়ে উনি অনাসক্ত না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত উনি স্মৃতি উপস্থাপিত করেন কোথায়? ওনার দেহে। এইভাবে উনি আর এই জগতের কোনো কিছুতে আর আসক্ত হন না এরপর, এবং এইভাবেই একজন ভিক্ষু কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ঠিক একইভাবে পরের পর্বে আমরা জেনেছি যে একজন ভিক্ষু আভিক্রান্তে পাটিক্রান্তে, মানে হচ্ছে যাওয়ার সময় আসার সময়, আলোকিতে বিলোকিতে, মানে হচ্ছে পূর্বে পরে এবং বর্তমানে প্রত্যেকটা বিষয় যা যা ঘটছে বিষয় আদি, সংকোচনে প্রসারণে, সংঘাতি পাত্র চিবর ধারণে, খাওয়ার সময়, হজম করার সময়, পান করার সময়, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করার সময়, মলমূত্র ত্যাগের সময়, আর 4 ইজ্জাপত আছেই, গমনে, স্থিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণ মানে কথা বলার সময়, অথবা চুপচাপ থাকার সময়। এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি কোনো না কোনো অবস্থায় আছি, হয় আমি বসে আছি, না হলে আমি দাঁড়িয়ে আছি, না হলে আমি ঘুমাচ্ছি, না হলে আমি কথা বলছি, না হলে আমি জাগরণ আছি। আর আমি যদি কথা না বলি তাহলে আমি কি করছি? আমি চুপ আছি। মানে আমি কথা না বললে আরেকটা কি হতে পারে, কতগুলো অপশন থাকতে পারে। হয় আমি কথা বলছি, না হলে আমি চুপ আছি। বিপরীত, এটাই হচ্ছে ভাষিতে বিপরীত হচ্ছে তুঙ্গি ভাবে। মানে ভাষিতে মানে হচ্ছে কথা বলা, তুঙ্গি ভাবে হচ্ছে কথা না বলা। তো আপনি কোনো না কোনো অবস্থায় তো আছেন, সেই অবস্থাটাকে জানা কিভাবে? জানা সুবিবেচনার মাধ্যমে, চিন্তাশীল হয়ে, দয়ালু হয়ে, চিন্তাশীল হয়ে জানা। এইভাবে জানে ওনার আবার ওই প্যারাটায়, একই প্যারাটায় আসছে যে দেহের ভেতরে বাহিরে, ভেতরে এবং বাহিরে, উদয়ধর্মী ব্যয়ধর্মী, উদয় ব্যয়ধর্মী, এভাবে উনি প্রত্যেকটা বিষয়কে জানেন, স্মৃতি উপস্থাপন করেন যতক্ষণ পর্যন্ত উনি আত্মজ্ঞানে এবং এই জগতে উনি আর কোনো কিছুতে আসক্ত হন না। এভাবেই হে ভিক্ষু কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বাংলায় পুরোটা আবার একটু করে দিলাম, বলে দিলাম আর কি। তো আজকের মতো আমি এখানেই সমাপ্ত করার প্রার্থনা করছি পূজনীয় আমাদের শ্রদ্ধেয় খান থেকে, আশীর্বাদক খান থেকে আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি। আজকে আমাদের স্মৃতি উপস্থান সূত্রের আলোচনা 5 নং পর্যন্ত পাঠ করলাম। আগামী পর্বে কায়ানুপাসানা পাটিকুলা মানসিকারা পাব্বাং 6 নং পথে, অর্থাৎ কায় অনুদর্শনে প্রতিকূল মনসিকার পর্ব হতে পাঠের প্রচেষ্টা করবো, যেটার মধ্যে মূলত 32 প্রকার অসুচির বিষয়গুলো থাকবে। এরপরে আরো পর্ব আছে, পর্ব অনেকগুলো, মূলত অল্প অল্প করে আমরা জানবো। ধাতু মনসিকার আছে, 9 সিওথিকা আছে। আমার মনে হয় অল্প অল্প জানি, একসঙ্গে বেশি করতে গেলে ইয়া হয়ে যায়। তো আগামী পর্ব বৃহস্পতিবার, আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার স্মৃতি প্রস্থানের 3য় পর্ব। কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আশা করছি যদি বেঁচে থাকি, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে স্মৃতি প্রস্থানের 3য় পর্ব আগামী বৃহস্পতিবার। আর আমাদের ত্রিপিটক পাঠের যে নিয়মিত পর্ব সেটা এই শনিবার 8:30টায় যেরকম হয় প্রতিবার, পরের পর্ব যতটুকু পড়েছি তারপর হতে সূত্র পাঠ করবো আর কি। তো এই বলে আমি আবারও তথাগত অরহত সমুদ্রকে বন্দনা নিবেদন করছি।
সেই ধর্ম বিনয়কে বন্দনা নিবেদন করছি যা আমাদেরকে নির্বাণের পথ প্রদর্শন করেন। সেই সংঘ, পূজনীয় শ্রদ্ধেয় সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি যা আমাদের ধর্ম বিনয়কে রক্ষায়, সংরক্ষণে, প্রচার প্রসারে যারা অবদান রেখেছেন, রাখবেন, সকল পূজনীয় সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি ITSS এর সকল আশীর্বাদক ভান থেকে এবং উপদেষ্টা ভান থেকে, সকল উপকারী ভান থেকে, এবং আপনাদের সবাইকে জানাই নমস্কার, প্রণাম। সবাই ভালো থাকবেন, আশীর্বাদ করবেন। সাধু সাধু। আমাদের উপস্থাপক প্রবীণ সিংহ কি আসেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ, সম্মানিত ঠিক কবিতা তো যুক্ত আছেন কিন্তু মনে হয় আছে। সম্মানিত আলোচক মহোদয়, এতক্ষণ পর্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু জানার এবং শিকার হয়েছে। সম্মানিত আলোচক মহোদয়ের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। নমস্কার। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন দিল্লি থেকে সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। দিদি কি শুনছেন? দুঃখিত, আমরা সংযোগ। হ্যাঁ দিদি বলেন। প্রথমে আমি মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি এবং জুমের আমাদের আশীর্বাদক ভান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি, সঞ্চালক ভান্তে সহ আর যত ভিক্ষু সংঘ আছেন, শ্রমণ সংঘ, সবাইকে বন্দনা জানাচ্ছি। বাকি সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সবার পক্ষ থেকে পুণ্যদান উৎসর্গ করছি। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই, তাই যাই হোক। भन्ते संसारो कान्तारो दुःखमोचनार्थाय निब्बान सच्चीकरणार्थाय इमानि कुशलकर्माणि समादयित्वा इदं नो यातिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो इदं नो यातिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो इदं नो यातिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो पुण्यो मे उदकं वट्टं यथा निम्नं पवर्तति एवमेवोऽतो दीनां पीतानां उपकप्पतु यथा वारिवः पुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेवोऽतो दीनां पीतानां उपकप्पतु यत्तावता च अम्मेहि सम्भतां पुण्यसम्पदां सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया आकाशट्टा च भूमाठा देवनागा महीधिका पुय्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मं परं इमेन पुण्यकम्मेन मामेवाला समागमो सतं समागमो होतु यावो निब्बानपत्या
ইদং মে দানং ইদং মে শীলং ইদং মে পুণ্যং আসবক্ষয় বহং হতু ইদং মে পুণ্যং নিব্বানস্য পচ্চয়ো হতু ভবতু তিষ্ঠতু। সাধু 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 সাধু। এখন সম্মানিত আলোচক মহোদয়ার যে আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে কারো যদি কোনো কিছু জানার বাকি থাকে সম্মানিত আলোচক মহোদয়ার কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন শুভ্রা বড়ুয়া, সম্মানিত উপাসিকা শুভ্রা বড়ুয়া মহোদয়া। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না রানী বড়ুয়া মহোদয়া মাসি। সাধু সাধু সাধু। মামা, আমার নেটের অনেক অসুবিধা ছিল, আমি একদম লাস্টে ঢুকছি। আর আমি প্রথমে তথাগত সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ আমাদের বড় ভান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। ITS এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি, আমাদের সমন্বয়ক ভান্তের চরণে। আর ITS এর সংযুক্ত সকল উপাসক উপাসিকা ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় স্নেহ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। মৌমিতা অনেক কষ্ট করে তার জীবনের কত কাজ ফেলে লেখাপড়া অনেক অনেক অসুবিধা করে আমাদেরকে এই মহামূল্যবান মহাসতী পাঠ্যের সূত্র পাঠ করে শোনাচ্ছেন। এই জন্য আমরা যে সুখ অনুভূতি সত্যের সন্ধান পাচ্ছি, এই জন্য আমি ওকে আশীর্বাদ করতেছি ওর জীবনে যেন ওর জীবনটাও যেন সুন্দর সুন্দর সাজানো হয়, একদম জ্ঞানী হয়, জ্ঞানের প্রদীপে পরিপূর্ণ হয়। আমি তার নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করতেছি, আমি তাকে আশীর্বাদ করতেছি সেই যেন আমাদের মাঝে এইভাবে থেকে আমাদেরকে এই মূল্যবান এই জ্ঞানের সন্ধান দিয়ে যেতে পারেন। এই বলে আমি খুব অসুস্থ, সেই জন্য আমি আমার অভিমত এখানে শেষ করছি। ওকে আবারও আশীর্বাদ জানাই, আমি আমার অভিমত আবার শেষ করছি। সাধু 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 সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহোদয়া। নমস্কার দাদা, কিন্তু ডাবলিং হচ্ছিল আওয়াজটা। যাই হোক, এখন আর হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তো সর্বপ্রথম বুদ্ধকে বন্দনায় জানাই, আর মৌমিতাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ। মৌমিতা অনেক নিজের প্রয়োজনের থেকে বেশি পরিশ্রম করে আমাদের এটাকে ব্যাখ্যা করার সতীপাঠ্যানটাকে পালি ভাষাটাকে ব্যাখ্যা করছে। তার জন্য ওকে অনেক অনেক আশীর্বাদ, তার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। আজ মৌমিতা দ্বিতীয় পর্ব মহাসতী পাঠ্যানের করেছে। এখানে প্রশ্নের বা কিছু তেমন তো কিছু নেই, কেন কি সে তো বিশ্লেষণই করে দিচ্ছে না এগুলোকে, বাক্যগুলোকে। যদিও আমার খুব একটা বেশি অসুবিধা হয় না, কেন কি যেহেতু আমি আগেও বলেছি সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম বলে, তো এটার সঙ্গে অনেকখানি ম্যাচ করে। তো বাংলা আর সংস্কৃত আর পালি কিছু কিছু ম্যাচ করে,
কিন্তু তবুও অনেকগুলো শব্দ আছে যেগুলোর মানে কি আমি বুঝতে পারি না সঠিক, তো সেগুলো আশীর্বাদ করে আমি ওকে আমার অভিমত এখানে সমাপ্ত করছি। এমনি আমারও শরীরও খুব একটা ভালো নেই, তাই আমিও বেশিক্ষণ আর কিছু বলতে পারছি না। ঠিক আছে মৌমিতা, তুমি ভালো থেকো। সাধু সাধু সাধু। সাধু। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের গোড়াপত্তন। 2.5 বছর আগে তো এখানে পুরোটাই পালি ছিল, সেই পালির পরিবর্তন হয়ে সংস্কৃত এবং সংস্কৃত থেকে পরিবর্তন হয়ে মূলত বাংলাটা এসছে। এই জন্যই সব শব্দেরই কাছাকাছি মিল আছে পালির সাথে, সংস্কৃতের সাথে, বাংলার সাথে। তো যাই হোক, আপনার এমন না যে আমি অনেক কাজ ফেলে, অনেক পড়ালেখা ফেলে বা কোনো কিছু ফেলে, হ্যাঁ অবশ্যই আমি হয়তো এই সময়টা অন্য কিছু করতে পারতাম, সেটা হয়তো ভোগের জন্য হতো, সুখের জন্য হতো, ধর্মের জন্য হতো না। তো যেহেতু ধর্মের জন্য, এবং আমি একটা যে উদ্দেশ্য করেছি যে আমি আমার জীবনের যতটুকু সময় আছে সেই সময়টাকে যাতে আমি ধর্মীয় প্রচার প্রসারে, আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের শাসন সদ্ধর্মের প্রচার প্রসারে কাজে কাজে লাগাতে পারি নানাভাবে, যেভাবে যেভাবে পারা যায়। এখানে যেমন ধ্যানের বিষয় আছে না, যে শয়নে স্বপনে জাগ্রত হয়ে, দাঁড়িয়ে, স্থিত হয়ে, যেভাবে যেভাবে আপনি মানে আছেন সেভাবে সেভাবে আপনি প্রচেষ্টা করছেন, জানছেন, বিবেচনা করার চেষ্টা করছেন, চিন্তাশীল হচ্ছেন। ঠিক তেমন আমি হচ্ছে যে যেভাবে যেভাবে পারা যায়, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে, মানে বই পড়ার মাধ্যমে হোক, লাইভের মাধ্যমে হোক, ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে হোক, নিজে পড়ে হোক, আরেকজনকে পাঠ করে হোক, কোনো বই সংশোধন, ধর্মীয় বই সংশোধনের মাধ্যমে, যেভাবে আমার জ্ঞানকে, একটা মানুষের জ্ঞানকে যেভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন আমি যদি অন্য কোনো প্রাণী হতাম তাহলে আমার কাজ একরকম হতো। এখন যেহেতু আমি মানুষ, আমি যাতে আমার মেধাটাকে আমার উৎকৃষ্ট উপায়ে, মানে সর্বোচ্চ উপায়ে আমি যাতে সেটা কাজে লাগিয়ে ইহজন্মকে মানে সার্থক করা যায়, ইহজন্মকে যাতে কাজে লাগাতে পারি, যে আমি মানুষ হয়েছি এটা একটা উৎকৃষ্টতা। আমি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি, যে আমার প্রচেষ্টা, সেই সবকিছুকে যাতে উৎকৃষ্ট উপায়ে কাজে লাগাতে পারি শাসন সদ্ধর্মের সংরক্ষণে, প্রচারে, প্রসারে। তো ওই উদ্দেশ্যের এইটা একটা অংশ, আইটিএসএস এ আলোচনা করা এই উদ্দেশ্য পূরণের এটা একটা অংশ। তো আমার জীবনে এর চেয়ে আর প্রায়োরিটি কিন্তু কিছু নেই। ওই জন্যই আমি সংসার টংসার করে ওখানে ব্যস্ত হয়ে যায়নি, কারণ ওইখানে আমার একটা বাধ্যকতা থাকবে, আমাকে ওই অসুখ, সুখ, বিসুখ, অসুখ সবকিছুতে সংসারে ব্যস্ত থাকতে হতো। এখন আমার সেই কোনো বাধ্যকতাটা নেই। বাধ্যকতা যাতে না থাকে, কোনো যাতে এরকম প্রয়োজন না হয়, সেজন্য আমি সংসারে প্রবেশ করিনি। ওই কারণই এইটা, যাতে করে আমি এগুলো করতে পারি। তো সুতরাং আমি এগুলো করছি, আমি কৃতজ্ঞ, আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আহামরি আমি যে অনেক ত্যাগ, তো সেটাই অনেক বড় একটা ত্যাগ, বা যেরকমই হোক না কেন, সংযম হোক সেটা। বাট এখন আমি নিজে, এটা আমার উদ্দেশ্যের একটা অংশ, আমার লক্ষ্যের একটা অংশ, যে আমি নিজেও ধর্মচর্চা করছি, প্রচার প্রসার করে আমি আরো কিছু মানুষকে যাতে আমি একসঙ্গে সেটা কি বলে, সকলের নির্বাণ লাভের হেতু যাতে উৎপন্ন করে দিতে পারি। তা আপনাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করছি। আমাদের আমাদের শ্রদ্ধেয় মাসি, আমার তো মাসি হবে না, আমার তো দিদিমা হবে আসলে একরকম এক সম্পর্কের দিক থেকে। আর আমাদের যে মাসি আছেন, দিদি বলেন যেহেতু সবাই, যে যাই হোক, আপনাদের দুইজনের উদ্দেশ্যে, আপনারা যেহেতু অসুস্থ বলেছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করছি। সকল প্রকার শারীরিক এবং মানসিক সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন। আমার সঞ্চিত পুণ্যরাশি দান করছি। দাদা আপনি কন্টিনিউ করেন, একটু ফাঁকে বলে দিলাম আর কি, পরে সুযোগ হয় না। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আইটিএসএস পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তে আশীর্বাদ সহ পুণ্যদান করবেন। এই পুণ্যদান করার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা ভান্তে। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কারণে। আজকের সম্মানিত আলোচক মহোদয়া সবার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছামূলক কিছু বলবেন, বলার পরেই আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। নমস্কার। সাউন্ডটা আসছে না দিদি? আসছে না সাউন্ডটা?
এবারে আসছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, মূলত আপনি অনেকভাবে একটা বিষয়কে অনেকভাবে দেখতে পারেন, অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। একে তো আমরা এই স্মৃতি উপস্থান সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানছি যে কিভাবে আমি কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে, চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে আপনি ভাবনার চেষ্টা করবেন, সেটা আপনি সরাসরি জানতে পারছেন। এটা একটা সরাসরি গাইডলাইন, মানে বুদ্ধ ভগবান আপনাকে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছেন সরাসরি। আচ্ছা, আবার এইটাও আপনি হালকা পাতলা বুঝতে পারেন বা দেখতে পারেন বিষয়টা কি, যে আপনি মনোযোগী হওয়া, স্মৃতিমান হওয়া, কোথায় কখন প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা সময় আপনি কি করছেন, আপনি কিছু না কিছু করছেন, হয় আপনি ভাবছেন, না হলে আপনি কথা বলছেন, না হলে থাকেন তাহলে আপনি মনে মনে কিছু চিন্তা করছেন, ওটা চিত্তে চিত্তানুদর্শীতে পড়ে যাবে। আপাতত আমরা কায়ে কায়ানুদর্শী আছি, যার কারণে ওই বিষয়টা এখনো আসেনি। এখানে আপনি কায় দিয়ে কি কি করেন সেই বিষয়গুলো শুধু এসেছে, কিন্তু আপনি যখন চিত্তে চিত্তানুদর্শী যাবেন, ধর্মে ধর্মানুদর্শী যাবেন, প্রত্যেকটা বিষয় চলে আসবে। ওভারঅল মিলিয়ে এই সূত্র থেকে আপনি আরো কি বুঝতে পারছেন, যে আমার প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি হাঁটলে, আমি কথা বললে, আমি কিছু একটা করলে, কায় দিয়ে কিছু একটা করে, এই জন্য কায়ে কায়ানুদর্শীর মধ্যে ওই বিষয়গুলোই আসছে। আমি নিঃশ্বাস নেওয়া, সেটাও আমি কায় দিয়ে, আমার দেহ দিয়ে নিচ্ছি। আমি আমাদের চার ইজ্জাপত, সেটাও কায়ের মাধ্যমেই হচ্ছে। কায়ের একটা যোগ সাদৃশ্য আছে। আমি যে খাই, আমি কাপড় পরি, আমি কোনো বিষয় নিয়ে যখন আমি আলোকিতে বিলোকিতে অথবা প্রসারণে অথবা গমনাগমনে, প্রত্যেকটা বিষয় কায়ের সাথে সম্পর্কিত যা যা বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো এখানে এসছে। হ্যাঁ, এরপরেও কিন্তু আপনার যে 32 প্রকার অসুচি আমরা বলি, 40টা বিষয়, সেগুলো কিন্তু আমার কায়ের অংশ। এই জন্য কায়ে কায়ানুদর্শী পর্বের মধ্যে, কায়ানুপাসনার মধ্যে এই বিষয়গুলো আছে। এখানে কিন্তু চিত্তের কোনো বিষয় এখনো আসেনি। হ্যাঁ, তো এই বিষয়গুলো আপনাকে কি বুঝাচ্ছে, কি শেখাচ্ছে, যে আমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সচেতন হতে হবে। কায় বিষয় হোক, চিত্ত বিষয় হোক, কায় মন বাক্যে, এখানে মানে কায়ানুপাসনাটা কায়ের মধ্যে পড়ছে। অর্থাৎ কায় সুচরিত্রতা, কায় শীল, কায়ের যে সুচরিত্রতা আছে সেটা। আবার চিত্তে চিত্তানুদর্শী যখন যাবেন তখন আপনার মনের সুচরিত্রটা চলে আসবে। তো যাই হোক, তো অর্থাৎ আপনি মনে হোক, মুখে হোক, অথবা আপনার দেহ দ্বারা হোক, কোনোভাবেই আপনি যাতে মনোযোগ আপনার যাতে কমে না যায়, আপনি যাতে স্মৃতিমান থাকেন। স্মৃতিমান থাকলে হয় কি, যে আমি যদি স্মৃতিমান থাকি তাহলে আমি কখনো সত্যকে অস্বীকার করতে পারবো না। যেটা সত্য সেটা সত্য, কিন্তু আমরা তো মূলত সত্যকে অস্বীকার করি। যেমন যে চোর, সে সে কিন্তু স্বীকার করে না যে সে চোর, সামনে না, সে মনে মনেও স্বীকার করে না। সে যদি মনে মনে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতো যে এটা তো চুরি, চুরি করা তো ভালো না, এটা একটা সত্যি কথা যে চুরি করা ভালো না, এটা সে মনে মনেও স্বীকার করে না। কারো কাছে স্বীকার করলে তো জেলে যাবে, মারধর হবে, সেটা তো আলাদা বিষয়। সে নিজেও নিজেকে স্বীকার করে না, সে বলে যে এটা উচিত, এটা করতে হবে, এই যুগে সবাই সবকিছু করে, সবাই আমার সঙ্গে অন্যায় করেছে, আমি চুরিই করব, চুরি করা আমার অধিকার। সে নিজেকে নিজে মিথ্যা বলে, কারণ সে স্মৃতিমান না, সে স্মৃতিহীন, তার মধ্যে স্মৃতি নেই, তার মধ্যে বিবেচনা নেই, সে সাম্পাজানাতেই করে না, সম্প্রজানকারী না। তাহলে যদি কেউ মনোযোগী হয়, স্মৃতিমান হয়, তার মধ্যে লজ্জা তৈরি হয়, তার মধ্যে ভয় তৈরি হয়। কোনটা? পাপে ভয়, পাপে লজ্জা, যে এটা তো পাপ, এটা তো খারাপ, এই লজ্জাটা তৈরি হয়। কেউ যদি স্মৃতিমান হয়, সে তার ভুলগুলোকে ভালো মতো দেখতে পারে। কেউ যদি মনোযোগী হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে এটা তো আমার করা উচিত না, উচিত অনুচিত জ্ঞানটা বেড়ে যায়। এইটা আপনি এভাবেও দর্শন করতে পারেন, যে সূত্রটা শুধুমাত্র যে আপনি ভাবনায় বসবেন, তখন আপনি কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে তখন আপনি এই গাইডলাইন ফলো করবেন, বিষয়টা না। এখান থেকে জীবনের অর্থ আমি মনে করি যে এইভাবেও জানা যায়, এইভাবেও মানে ভাবা যায় যে এটা আমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে, এই এই অংশটা আমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে, যে আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমার হাত এখান থেকে এখানে উঠানো, মানে যাই করি না কেন, হাত পা নাড়ানো, যাই করি না কেন, প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি মনোযোগী হয়ে এটা যাতে ক্ষতির কারণ না হয় আমার অথবা অপরের, উভয়ের, কারো যাতে ক্ষতির কারণ না হয়, কারো যাতে পাপ না হয়, লজ্জা না হয়, ভয় না হয় পাপের। এইভাবে যদি আমি যদি চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে মনোযোগী হয়ে এখানে পাপের কোনো জায়গা থাকবে না, অকুশলের কোনো জায়গা থাকবে না, এখানে শিলভঙ্গের কোনো বিষয়ই থাকবে না। বাকি তো একটার পর একটা ধ্যানের বিষয় মতো এমনি এমনি আপনা আপনি আসবে, কিন্তু প্রথমে তো আসলে কায় মনোবাক্যে
সুচরিত্রতা হওয়ার বিষয় আছে, যে আমি কায় মনোবাক্যে বিশুদ্ধ হব, এই বিষয়টা আগে আছে। আমি আমি কখনো এটা মনে করি না যে আমি শীল বিনয়ে সবকিছুতে পরিশুদ্ধ না হয়ে শুধুমাত্র লাভ দিয়ে আমি বসে বসে ভাবনা করে ফেললাম। এইটা আমি কেন মনে করি না, কারণ কিন্তু দেবদত্ত পার করেছে। ধ্যানের স্তর পার করা যে খুব আহামরি যে একেবারে অসম্ভব তা তো না, বা একেবারে অনেক কঠিন তাও তো না। দেবদত্ত তো সেই জন্ম জন্মান্তরকে জন্ম জন্মান্তর বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিংসা করে করেও তো সে শেষ জন্মে ঠিকই সে ধ্যানের স্তর পার করেছে, ঋদ্ধি লাভ করেছে। অরহত পর্যন্ত যেতে পারেনি, কিন্তু একটা ইয়ে পর্যন্ত তো গিয়েছে। নবলোকোত্তর ধর্ম ধ্যানের মধ্যে সে কয়েকটা স্তর তো গেছে, 4টা স্তর বা 8টা স্তর গেছে। তো ধ্যানে আমি কয়টা স্তর পার করলাম ধ্যান, তার চেয়ে তো বেশি বিষয়টা হচ্ছে আমি যখন ক্ষমতা পেয়ে যাব, মানে ধ্যানকে যদি আপনি ক্ষমতা মনে করেন, অলৌকিক ক্ষমতা বলেন বা জেনারেল ক্ষমতা বলেন, আমি ক্ষমতা কিভাবে পাবো তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমি ক্ষমতা পাওয়ার পর সেটাকে নিয়ে আমি সংযত থাকতে পারবো কিনা, সেই ক্ষমতাকে আমি সৎ কাজে লাগাতে পারবো কিনা, সেটার আমি সৎ ব্যবহার করতে পারবো কিনা। আমি এই জন্য এটাতে বেশি মনোযোগী। শীল বিনয়ে শীলে আপনার কায় মনোবাক্যে বিশুদ্ধতা, ত্রিহেতুক চিত্ত বলেন, এই বিষয়গুলোতে আমি মানে প্রজ্ঞার বিষয়ে আমি বেশি মনোযোগী ধ্যানের চাইতেও। কেন? কারণ ধ্যান আমি অর্জন করতে পারবো, এটা আগে পরে হবে, কিন্তু যদি আমি অর্জন করে ফেলি আমি নিজেকে সামলাতে পারবো তো, আমি নিজের লোভ দেশ মোহকে কন্ট্রোল করতে পারবো তো, আমি দেবদত্তের মতো হব না তো। দেবদত্ত বলেন এই পৃথিবীতে অনেক সন্ন্যাসী আছে যারা হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বী, অন্য তিত্বিক বলে, তারা সবাই আপনার ধ্যানের স্তরগুলো পার করেছে। 9টার মধ্যে মিনিমাম 6, 7টা, 8টা পর্যন্ত যায়। 9 নাম্বারটাতে যাওয়ার জন্য নির্বাণের নির্দেশনা লাগে, মানে বুদ্ধ ভগবানের নির্দেশনা লাগে। আর না হলে 8টা পর্যন্ত সবাই যায়, ভগবান না থাকলেও যায়, মানে বুদ্ধ ভগবানের ধর্মপ্রচার না হলেও যায় 8টা পর্যন্ত। তো এইটা 8টা পর্যন্ত গিয়ে সে কিন্তু ধ্যানের অনেক কিছু লাভ করে ফেলে, কিন্তু সে কিন্তু মার্গলাভী না, সে কিন্তু অরহত্ত ফল লাভ করতে পারে না, কারণ তার কায় মনোবাক্যে বিশুদ্ধিতা নেই। আমার টার্গেট তো 9 নাম্বার, আমার টার্গেট তো নির্বাণ, তাহলে আমাকে তো কায় মনোবাক্যে বিশুদ্ধ হতে হবে। কারণ এখানে কিন্তু আপনি স্থায়ী না, যে কোনো সপ্তাহে আপনি চ্যুতি হতে পারে। যেমন দেবদত্ত চ্যুতি হয়েছে, দেবদত্ত যখনই তার ধ্যানকে অসৎ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে, লাগিয়েছে, যখন সে অসৎ কাজে ব্যবহার করেছে সেটাকে, তার ঋদ্ধিকে, তার ধ্যানের যে একটা উন্নতি সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার ঋদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। সে শুরুতে অজাতশত্রুকে নানা রকম অলৌকিক ঋদ্ধি দেখে ইমপ্রেস করেছিল, কিন্তু যখনই সে ইমপ্রেস করেছে, খারাপ নির্দেশনা দিয়েছে, বুদ্ধ ভগবানের বিরুদ্ধে নির্দেশনা দিয়েছে, এই কর্মের ফলে তার ঋদ্ধি, অলৌকিকতা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার ধ্যানের গুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য ছিল না এরপরে। কিন্তু সে অজাতশত্রু তো সেটা দেখতে চায়নি, মানে শুরুতে দেখেছে, উনি তো এমন না যে শুরুতে দেখে ভক্ত হয়ে গেছে। এখন অজাতশত্রু তো বলে নাই যে গুরু আপনি আমাকে প্রতিদিন ঋদ্ধি দেখান, তা তো না, শুরুতে দেখে ভক্ত হয়ে গেছে। সে তো জানে না ও যে গুণ চলে গেছে, গুণ নষ্ট হয়ে গেছে তার গুরুর, সে তাকে গুরু মেনেছে, গুরু মেনে তার কথা অনুসরণ করেছে, কিন্তু সে জানে না সে যে অন্যায় করেছে, অন্যায়ের ফলে তার গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমি ধ্যানের স্তর পার করে আমি নিজেকে সামলাতে পারবো কিনা, সেই ভিত্তিটা আমি মনে করি, সেই ভিত্তিটা তৈরি করে যাওয়া উচিত, তৈরি করে করে যাওয়া উচিত। এমন না যে আমি এটা করে যাব, সেটা বলছি না, আমি এইটাও দেখবো, আমি ওইটাও দেখবো, আমি আস্তে আস্তে সবই দেখবো, চাপ নিব না, জোর করে কিছু করব না, কারণ আমরা কেউ মার্গলাভী না। আমি যদি জোর করে করি তাহলে আমার বিচিকিৎসা উৎপন্ন হবে, যেটাকে আমি এর আগেও বলেছিলাম যে আপনি অতিরিক্ত কোনো কিছু করা যাবে না। কি জন্য বলেছিলাম, যে এটা হচ্ছে যে আপনি যদি পঞ্চবল কি? শ্রদ্ধা, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বীর্য, সমাধি, 5টা ভুলে গেছে একদম। স্মৃতিটা যদি ব্যালেন্স থাকে তাহলে শ্রদ্ধা যদি অতিরিক্ত হয় অন্ধভক্তি তৈরি হয়, তারপর বীর্য যদি অতিরিক্ত হয় আলস্যতা তৈরি হয়, প্রজ্ঞা যদি অতিরিক্ত হয় বিচিকিৎসা তৈরি হয়। কয়টা বললাম? সমাধিটা আমি ভুলে গেছি, সমাধিটা আমি জানি না, ভুলে গেছি, পড়েছিল শুনেছি অনেক আগে দেশনা। তো এই যে এই বিষয়গুলো যে কোনো কিছু মিউট মিউট, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো কোনো কিছু অতিরিক্ত ভালো না, যে কোনো বিষয়। যে দেখেন প্রজ্ঞা কিন্তু ভালো জিনিস, শ্রদ্ধা কিন্তু ভালো জিনিস, বীর্য কিন্তু ভালো, এগুলো কিন্তু পঞ্চবল, 5টি বল,
কিন্তু সেই বলই যখন অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু সেটা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যাচ্ছে। তা আমাদের কাজ শুধু এগুলোকে অর্জন করা না, শুধু অর্জন করা না, এগুলোকে ব্যালেন্স করতে শেখা, কোনো কিছু যাতে অতিরিক্ত না হয়। মানে আমার কাজ কিন্তু শুধু সুখকে ধরা না, অথবা শুধু দুঃখকে ত্যাগ করা না, সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে ব্যালেন্স করা, উপেক্ষা যেটাকে বলে। সুখও না, দুঃখও না, না সুখ না দুঃখ, অথবা হ্যাঁ, না সুখ না দুঃখ, এই অবস্থায় উপেক্ষা যেটা। তো এইভাবে জানতে হবে, মানে এইভাবে মানে জানলে ভালো আর কি, যে আমি ব্যালেন্স করা শিখবো না। তো আমি এগুলোকে অর্জন করতে করতে একদম অতিরিক্ত এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে যাব, বিষয়টা তা না। আমি আস্তে আস্তে অর্জন করব, এবং আমি সেটা আগে নিজেকে সংযত হওয়া শিখবো, সংযত করার চেষ্টা করব। তো এই যে ফ্লোতে বলছিলাম সেটা আসলে হারিয়ে গেছে। তো এই এই সূত্রকে আমরা এইভাবেও দেখতে পারি। ধ্যানের স্তর তো, ধ্যানে আমরা চেষ্টা করব যে যেভাবে যতটুকু আছি আরো এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, আরো উন্নতি করার চেষ্টা করব। তার সাথে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি মনে করি আমি যে শুধুমাত্র 1 ঘন্টা ধ্যানে বসে, 1 ঘন্টা হোক 2 ঘন্টা হোক, আমি যে শুধু ধ্যানের মঞ্চে বসে বা ধ্যানের বিছানায় বসে যে শুধু আমি এই চেষ্টাটা করব তা না। আমি মনে করি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাঁটার সময়, যাওয়ার সময়, চলার সময়, ফেরার সময়, কারোর সঙ্গে কথা বলার সময়, কারো কথা শোনার সময়, প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা ক্ষণে আমি যদি স্মৃতিমান হওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে এটা অনেক বেশি উপকারী হবে। আমাকে সব দিক থেকে আমি সুসংযত হওয়ার চেষ্টা করতে পারবো, সব দিক থেকে আমি আরো বেশি বিনয়ী হব, আরো বেশি সুন্দর হব, বিষয়গুলো আরো আরো অনেক বেশি উন্নত হবে। আমি নিজেরই অনেক বেশি উন্নতি হবে, এবং আমার বাহিরের সম্পর্কগুলো অনেক বেশি উন্নতি হবে। কারণ আমি যদি ভেবে চিন্তে কথা বলি, ভেবে চিন্তে আচরণ করি, অনেক মানুষ উপকৃত হবে, অনেক মানুষ সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করবে, ভালো বলবে যে না, এর দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না, এর দ্বারা কোনো অমঙ্গল হয় না, এ আসলে উপকারী, এ আসলে মঙ্গলকারী। সবাই সেটা কি হয়, খুশি হয়, সবাই সেটা প্রসন্ন হয়। আপনি তখন এই পৃথিবীতে অবস্থান করা বা আপনার অস্তিত্বটা আসলেই মঙ্গলময় হয় তখন সেটা। তো এইভাবে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা ক্ষণে এই বিষয়গুলোকে, এই নির্দেশনাকে চিন্তা করা উচিত। শুধুমাত্র এমন না যে আমি শুধু ধ্যানে বসেই চিন্তা করব, যে বুদ্ধ ভগবান বলেছেন একজন ভ্রান্তি এভাবে করে, সুতরাং আমি কায়ে কায়নদর্শী হয়ে এভাবে করছি। না, আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি কি চিন্তা করছি, ঠিক যেমন আমি দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরকে দেখি, ঠিক তেমন ভাবে আমি কি চিন্তা করছি, যেটা করছি সেটা কি মঙ্গল অমঙ্গল, কুশল অকুশল, উচিত অনুচিত, এটা কি অনধিকার চর্চা কিনা, সময় নষ্ট হচ্ছে কিনা, বা এটা থেকে আদৌ কোনো জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে কিনা, নাকি এটা অজ্ঞানতা, নাকি এটা কুসংস্কার। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়কে বিবেচনা করা, যে চিন্তাশীল হওয়ার যে বিষয়টা, যেখানে তো বলছে এই এই বিষয়ে চিন্তাশীল হওয়া। আমি তো মনে করি প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা ক্ষণে কি করছি, কি দেখছি, কি জানছি, আমার 6টা ইন্দ্রিয় দিয়ে, 6টা না 5টা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি কি করছি, কি পাচ্ছি, কি গ্রহণ করছি, সেটাকে মনোযোগী হয়ে আমরা যদি দেখি, সেটা ওই কায়ে কায়ানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী, প্রত্যেকটা অনুদর্শী কিন্তু হয়। ওই যে আপনি 5টা ইন্দ্রিয় দিয়ে এটাই হয় আপনার 6 নাম্বার যে ইন্দ্রিয়, মন ইন্দ্রিয়, তো মন ইন্দ্রিয়টা আপনার চিত্তে চিত্তানুদর্শীর জন্য আসছে। সবগুলো এখানে এভাবে কভার হয়ে যায়। আর আপনি এখানে বসে তো আমরা দেখবোই। তো যাই হোক, এটা আর বর্ধিত না করি, আমরা অপেক্ষা করব আগামী শনিবার নিয়মিত ত্রিপিটক পাঠের পর্বে আবারও পরের সূত্র জানার জন্য। আর এরপর আগামী সপ্তাহে আবারও বৃহস্পতিবার সাতিপাট্টানা মহাসাতিপাট্টানা সূত্রের 3য় পর্ব। ততদিন পর্যন্ত এবং আনির্বাণ কাল পর্যন্ত আমরা সকলে যাতে পুণ্যদান করে ফেলে একবারে, যে পুণ্যদান করছি ত্রিপিটক পাঠের এবং ত্রিপিটক চর্চার আমার সঞ্চিত জন্ম জন্মান্তরের সকল পুণ্যরাশি সকলের উদ্দেশ্যে অনন্ত চক্রবালের সকল নরদেব মা ব্রহ্মা যক্ষ প্রেত সকল কুলের সকল সত্যগণ, আমি আমার সকল শিক্ষাগুরু, মা বাবা ভাই বোন জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন পরিচিত অপরিচিত, আমি যে সিরিয়ালটা বলছি এটা মূলত আমাদের মৈত্রী ভাবনা সূত্রে আছে, পরিচিত অপরিচিত শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমান সমান অংশে নিরপেক্ষভাবে মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা চিত্তে পুনরাশি দান করছি। আমার যারা উপকারী আছেন, আমার যারা আশীর্বাদক আছেন, আপনারা সবাই যারা আমাকে দেখছেন, শুনছেন, জানছেন এবং সামনেও করবেন, যারা আমার মঙ্গলকামী এবং যারা মধ্যস্থতাকারী, অর্থাৎ কিছুই না, মানে কিছুই করেন না, সকলের উদ্দেশ্যে সমান সমান অংশে দান করছি, পুনরাশি দান করছি। এই পুণ্য বলে আমি, আপনি, আপনারা, আমরা সবাই যাতে খুব দ্রুত নির্বাণ লাভ করতে পারি, এবং এই মুহূর্ত হতে অনির্বাণ কাল পর্যন্ত আমরা যাতে নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন লাভে কুশল কর্মিক হয়ে, দানশীল ভাবনায় উন্নত হয়ে, কায় মনোবাক্যে সুসংযত হয়ে আমরা যাতে
এই শাসন সদ্ধর্মকে আরো ভালো মতো জানতে পারি, চর্চা করতে পারি, অভ্যাস করতে পারি, অনুসরণ করতে পারি, ত্রিরত্নের আশ্রয়ে সুরক্ষিত হই, এই প্রার্থনা করছি, পুণ্যদান করছি এবং সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গোপা দিদি এবং স্বপ্না রানী মাসি আপনাদের উদ্দেশ্যে আবারও পুনরাশি দান করছি এবং ITSS এর সঙ্গে জড়িত যারা যারা অসুস্থ আছেন, যারা যারা দেখছেন, তাদের মধ্যে যারা যারা অসুস্থ আছেন, সবার সুস্থতা প্রার্থনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে নমস্কার। নমস্কার। সাধু 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 ভালো সাধু। থেকো ভালো থেকো সাধু। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি শুভরাত্রি শিবরাত্রি। মমিতা আমার মনিকে একটু আশীর্বাদ দিবে, উজ্জ্বলকে একটু আমার আশীর্বাদ দিবে। হ্যাঁ, ওর মেয়েটাকে একটু দেখছি। হ্যাঁ, আচ্ছা। তুমি ভালো থেকো। হুম।